असीम जयकार हो दादा भगवान असीम जय 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 जयकार आम बहुत खाया है भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय બી जयकार ફ્રેન્ડ છે हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान दादा निकल बाहर भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जयकार हो दादा भगवान असीम जय 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 जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान असीम जय जयकार हो दादा भगवान
કેમ આવો તમે? જીયા દીદી, કેમ આવું કરો છો તમે? કન્ટિન્યુ કરો આંખ બંધ કરીને. ધ્યાન બીજે ના હોવું જોઈએ. દાદાને ફોટો જોવું. દાદા ભગવાનના અસીમ જે કા રહો. અસીમ જે કા રહો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે કા રહો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે 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 રહો. દાદા અસીમ જે રહો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જે રહો. અસીમ જે રહો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન, શ્રીમંત બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો નમો પિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયર્યાનમ. નમો વત્સાય. નમો નમો વજ્રાયાનમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. નમો નમો લોય સવ સાહુણમ. સો પંચ નમોકારો. એસો પંચ નમોકારો. સર્વપાવપનાસનો. સવ પાવપનાસનો. મંગળાનં ચ મંગલાનં ચ સવેસિં. ભવૈ મંગલમ. પરમં પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ ઓમ શિવાય. નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. મોનિકા आपके साथ कौन है? हाँ दादा करिश्मा. करिश्मा, डेली प्रेयर. हाँ जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और समझने में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है.
मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हे नो दादा नो 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 नो। study prayer. यस। हे સિદ્ધાર્થમાં હે દાદા ભગવાન મને ભણવામાં સમજવામાં જે અંતરાયો આવે છે તે obstructions આવે છે એ બધા અંતરાયોને તોડવાનો હું દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું. આપ મારી ઉપર એવી કૃપા કરો કે અમારા દર્શન ઉપર આવરણ તૂટી જાય અને મારું ભણવાનું સારી રીતે થાય. હે આપ મારી ઉપર પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. ओके नाउ हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे हे दादा भगवान, भगवान। आपके बच्चे, हम हैं हम है आपके आपके हम हैं आपके बच्चे। बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के दिल है के है दिल के सच्चे, हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर 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 भी भी है हैं कच्चे। कच्चे। भी अच्छे अच्छे हम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। पर હા દાદા. the હે person હે said, ભગવાન, તમે જુદા છો, પર્વ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Daksh, હા દાદા, સેપરેશન પ્રેયર, क्या? સેપરેશન પ્રેયર. वो तो बोला अभी। मोनिका दीदी को बोला, पूछो क्या है, कौन सा प्रेयर बाकी है। મોનિકા દીદી. हाँ, रेस्पेक्ट का प्रेयर है। दादाओं में कोई याद नहीं है. याद नहीं है तो ये खाने का याद होता है। ओके मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके चलो, ये स्टडीज में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ क्या नहीं देखेंगे। विद्या बहन। हाँ दादा. दादा मैंने आज तो मैंने कुछ किया नहीं था, क्योंकि आज मैं पूरे दिन बाहर थी. बाहर थे कि आप स्कूल नहीं है। दादा स्कूल थी, फिर मैंने स्कूल से हमारे मेरे भैया को गोली दी थी गाड़ी में, बहुत ज्यादा वेट थी. ओके ओके नो प्रॉब्लम। खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने स्टडी प्रेयर 4 टाइम्स की थी, और आज मैंने जब कल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करी थी तो भी प्रेयर बोली थी, और मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की थी, और समझ के पढ़ाई की थी मैंने आज। और आज किसी को भी सिखाया नहीं था मैंने। टाइम वेस्ट मैंने आज 20 मिनट्स किया और मैक्स नहीं किया। तो आप फोन कितना यूज किया। आज ज्यादा फोन यूज नहीं किया। ओके वेरी गुड। और आपने मैथ्स नहीं किया दादा मैक्स। क्यों। वो कल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। कितना टाइम वेस्ट किया। 20 मिनट्स हो गए। तो 20 मिनट्स में मैथ नहीं होता सब। यू टू बी सीरियस हाँ, खुशी। विद्या बहन आप बाहर गए थे तो डेली स्टडी प्रेयर कितना किया सारा दिन।
दादा आज मेरे यानी कि मेरे भैया के बोर आया था तो उसमें मैंने वो नमो विद्रागण वो बोले थे और मैंने आप आज प्रेयर स्कूल में की थी। नहीं ऐसे जवाब बोलो, 1 2 3 4 5 ही होता है। ओके, मैंने ये वो नहीं चलता है। और आपको किताब किधर है ये सब लिखने का? किताब तो नहीं लेके आती है। एवरीबॉडी ब्रिंग किताब आपको। जी, आपको क्या प्रॉब्लम है मैथ के लिए? कि अच्छा अच्छा नहीं लगता है मैथ करने के लिए? एक 20 मिनट हो तो एक प्रॉब्लम करो, 2 प्रॉब्लम करो। ओनली 20 मिनट्स का आपको वेस्ट किया, दूसरा स्कूल से आके कंप्लीट आपको बिजी था। नहीं आज तो you have to be sincere to yourself, करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। कल मेरा तमिल का पेपर है तो इसलिए आज मैंने 4 टाइम स्टडी प्रेयर की थी और जब प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मैंने स्टडी प्रेयर की थी। और आज मैंने स्कूल में मेरी दोस्त को तमिल सिखाया था और मैंने समझ कर ही पढ़ा था आज। और डिस्ट्रैक्शन मुझे नींद आ रही थी तो इसलिए मैंने जोर जोर से पढ़ाई कर रही थी। ओके, आपने एक्स्ट्रा स्टडीज में टाइम नहीं था आज नहीं घर पे? घर पे आके नहीं तमिल की जो पढ़ाई की। नाश्ता किया, बाद में अभी तक एकदम बिजी था कल के लिए एग्जाम के? नहीं तो 1/2 वेस्ट किया तो कितना टाइम वेस्ट किया? 30 मिनट्स। ओनली 30 मिनट? स्कूल से कितने बजे आते हैं आप? 5 o'clock। अभी कितना हुआ? 9 o'clock। 4 घंटा में क्या किया आप? स्कूल से आने के बाद मैंने खाना खाया और फिर आधा घंटा वेस्ट किया था और फिर पढ़ाई करने बैठ गई। ओके, आज मोनिका दीदी को लिसन किया था तो बड़ी मम्मी थी आज। समझ ही नहीं। हम्म? समझ में नहीं बस आया। थोड़ा थोड़ा। मोनिका दीदी अब समझ आज में सुना नहीं आया। क्या बोला दीपक दादा? वो बोलती है समझ में नहीं आया। ओ मोनिका दीदी आपको कल से सारा दिन इंचार्ज थी ना, तो आपने सब सुना भी उसका? मम्मी तो बाहर गई थी। हाँ हाँ, मोनिका दीदी हाँ यार, करिश्मा गुड हाँ गर्ल। हाँ वेरी गुड। ओ वेरी गुड। ओके, पर हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। आज मेरी स्टडी प्रेयर 7 बार हुई थी। 5 बार स्कूल पे और 2 बार घर पे। और पढ़ाई में तो आज मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं आया था। मतलब ऐसा होता था, हो रहा था कि नींद आ रही है, नींद आ रही है। लेकिन तभी याद आया कि नहीं, एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना है तो करना पड़ेगा। और अपने दोस्त को तो आज मैंने एक सम सिखाया था मैथ्स का। एक्स्ट्रा स्टडीज एक्स्ट्रा स्टडीज ½ की थी। इसके सब्जेक्ट में ये बताओ ना जल्दी जल्दी। यू टू टेल एवरीथिंग ना। मैथ्स मैथ्स में वेरी गुड। मैथ्स दक्ष, जय सच्चिदानंद दादा। दादा आज मैंने स्टडी प्रेयर 5 टाइम्स करी थी। और दादा आज मैंने एक्स्ट्रा स्टडीज 1 आवर करी थी। कौन सा एक्स्ट्रा स्टडीज किया? साइंस। आपका आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक है? सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों नहीं स्टडी किया आज? क्योंकि दादा
आज अभी मैं एक एक दिन अभी सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, इस हिसाब से मैंने सोशल साइंस नहीं पढ़ा था। ઓકે વિદ્યાબેન, તમારું કેવું રહ્યું આજે? દિવ્યાબેન, બધું બરાબર હતું? હા ટાઈમ વેસ્ટ નથી કર્યો? હા જીયાબેન, હા ઓકે. દીપક દાદા, અનમ્યુટ. કાવ્યને પૂછ્યું છે લગભગ. ઓહ, કાવ્ય છે? ઓકે, સોરી. કાવ્યા, हाँ दादा, आज मैंने स्टडी प्रेयर्स 9 टाइम्स की थी। 8 टाइम्स स्कूल में और 1 टाइम घर पे। और मैंने आज एक्स्ट्रा स्टडीज में सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैथ्स के भी कुछ सम किए थे। और आज मेरा डिस्ट्रैक्शन संस्कृत के पीरियड में हुआ था। जब सारे फ्रेंड्स बातें कर रहे थे तो उनकी बातें सुनकर मुझे भी हंसी आ गई थी। ઓકે. ઓકે, દીપક દાદા. जय सच्चिदानंद। एक बात बहुत अच्छी है कि ये प्रैक्टिस से आपको, इंग्लिश में उसे माइंडफुलनेस कहते हैं, यानी खुद को ऑब्जर्व करने का। और खुद को इस तरह से ऑब्जर्व करके अगर आप लिखेंगे भी तो उसे आपको आपकी गलतियां समझ में आएगी। और जो कोई खुद की गलती खुद ही देख लेते हैं और उसको सुधार लेते हैं तो फिर दूसरों को कहने का मौका नहीं मिलता है। और आपका भी विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, आपका स्कोर अच्छा होता जाएगा। और ये जो खुद के ऊपर जो विश्वास बढ़ता है ना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं, चीट करते हैं। वो करिश्मा नहीं करती है अपने को, नहीं करती करती हो ना हूँ। आप? फिर खुशी भी नहीं करती है। करती हूँ दादा। तो ये हमें जो पता चलता है ना, तो वो खुद एक बहुत बड़ी शिक्षा हो जाती है कि हम अपने खुद को देखकर, अपनी गलतियों को देखकर समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं। और उस गलती से कैसे निकल पाए, वो आपको रास्ता आप ढूंढेंगे। ये समझ में आया? क्योंकि हर रोज जब हम कहते हैं, अपनी गलतियों को दोहराते हैं, तो इस तरह से वो खुद एक शिक्षा बन जाता है, पनिशमेंट बन जाती है। और आपको अंदर से ये महसूस होगा कि हमें इसमें से निकलना है, दादा मुझे शक्ति दो। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन जो है ना, लेकिन आप साथ साथ लिखा भी करो। लिखने से जैसे कि आप खुद को डांटते हैं ना, ऐसा हो जाएगा। और जब कोई और डांटता है ना, तो हमारा ईगो हर्ट होता है। और जब हम खुद को डांटते हैं ना, तो ईगो हर्ट नहीं होता है। और हमें अंदर से बुरा तो लगता है, लेकिन एक जुनून अंदर खड़ा होता है, एक पावर अंदर खड़ा होता है जो समाधान ढूंढता है। समझ में आता है? हाँ ये बहुत होना जरूरी है। और जब आपको खुद की गलतियां समझ में आती है और आप लिखते जाओगे, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी बन जाएगा। और वो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? खुद को धोखा नहीं देना है। तो आप खुद लिख दो। लिखेंगे ना, पहले तो मन तैयार ही नहीं होगा, बुद्धि तैयार ही नहीं होगी कि लिखने की क्या जरूरत है। रजनी दादा ने तो कहा, लेकिन क्या लिख के करेंगे? समझ में आया? हाँ हेलो। हाँ हाँ तो इस तरह से हाँ दादा।
आपको उसको क्या बोलते हैं? बी, क्या बोलेंगे? Be बी aware. ओपन टू योर सेल्फ, बी ओपन टू योर सेल्फ। और जितना हम खुद से खुद को ओपन करते हैं ना, तो वो जो हम शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना बोलते हैं ना, वो प्रार्थना हम जी रहे हैं ऐसा हो जाएगा। और धीमे धीमे इसको छिपाया मन नहीं करना, क्योंकि अगर आप 10 गलतियां करते हैं तो हो सकता है आप 8 गलतियां ही बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आप लिखोगे तो वो लिखने से आपको अंदर से शक्ति भी मिलेगी आपकी गलतियों को बोलने का, खुला करने को। सही है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और दिव्या बेन, अब કેમ વાતો કરો છો તમે? એવરીડે સ્ટડી પ્રેયર કેટલી કરી હતી આજે? તે મેં 7 કરેલી, કેટલી વાર? 7 times. Oh my God. Today 779. Oh, excellent. Kushi 779. Daksh 779. करिश्मा 779. आपका 10 क्यों नहीं हुआ आज करिश्मा? देखो, इट्स वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, ना 779. और जिया बहन, હા, તમને આવડી ગયો પ્રેયર? હું નથી બહુ દિવસથી. એટલે શું? દિવ્યા બેન એમને શીખવાડી દેજો, ઓકે? ओके, हसमुख काका, आपने आई डोंट नो कुछ सुना बोलने का है? हसमुख जी? नहीं, मेरे को मालूम नहीं क्या चल रहा है। ओके हाँ, मेरे को मालूम नहीं है क्या चल रहा है अभी। ओके ओके, दैट्स ओके। हमको देखो, आज दीपक दादा ने क्या बोला, खुद का किधर चीटिंग करता है वो आप लिखो, ओके? तो कल देखेंगे कि सारा दिन सुबह तक शाम कर आपने चीटिंग किधर की। चीटिंग तो करते हैं, घर पे आते किसी को मैच नहीं करने का होता है। करिश्मा का एक्सक्यूज है, कल टेस्ट है तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, ओके? दक्ष का तो एक्सक्यूज है कि भूल जाता है। तो और आपका क्या, आपने अच्छा स्कोर किया आज, ओके, बट दैट इज गुड, कीप इट अप। आज कुछ आपने चीटिंग किया था खुद के बारे में? पर नहीं दादा। आज योर रिपोर्ट इज वेरी गुड। काव्या, हाँ दादा। आपने चीटिंग किया? नहीं के? दादा। ओके। तो आज आप कितना फोन पे कितना फ्रेंड के साथ बात किया? दादा 45 मिनट्स। किसके बारे में, स्टडी के बारे में कि दूसरे ओ लड़के के बारे में बात किया? नहीं दादा, स्टडी के बारे में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लड़का का प्रॉब्लम सॉल्व किया टीचर ने? दादा वो लड़की थी, उसने वो तो बोलना बंद नहीं करती, लेकिन टीचर ने कहा कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने का। ओके, वेरी गुड। या सी, ये बहुत अच्छा किया। यू नो, वी हैव टू लर्न कॉन्सेंट्रेट, अपने क्या करते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट करने की आदत देने का, ओके? बस घर पे ये कोई देखता है, ये कोई ट्राई टू क्लोज योर ईयर्स एंड कॉन्सेंट्रेट, ये कैसे हो सकता है? શું कहानी जी कि अपना खुद में के दूसरे कुछ क्या चलता है वो बंद करके अपना खुद को कंसंट्रेट करते? वो तो वो अपने स्टोरी है ना, अर्जुन की स्टोरी है। अगर आपका गोल पक्का होगा तो दूसरा सब बंद हो जाएगा, और आपका जो गोल है उसके प्रति कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा आपका। इसलिए वो अर्जुन की स्टोरी थी ना, सब दूसरे जब लोग थे उनको ये आड़ा टेढ़ा सब दिखाई देता था,
लेकिन जब अर्जुन की बारी आई उनको पूछा आपको क्या दिखती है, तो क्या मेरे को उनकी आंखें दिखती है, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। क्यों ऐसा? तो उनका गोल पक्का था, बरोबर है कि आंखें ये करने की है। तो जितना जितना हमारा गोल पक्का हो जाएगा, इनको ये करने का है, तो आपको आजू बाजू की कोई चीज दिखाई देगी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में अपने सक्सेस हुए हैं, तो उनकी भी यही स्टोरी है। उनको आसपास में क्या चल रहा था उससे कोई मतलब नहीं था। तो हमको भी यही, अगर हमारा गोल पक्का होगा कि हमको ये अचीव करना है और इतने टाइम में अचीव करना है, तो आपको भी आसपास की कोई चीज आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगी और आपको दिखाई भी देगी नहीं। सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, वो जो आपका गोल है वही। तो गोल मजबूत करो, इससे क्या होगा कि आसपास की कोई चीज दिखाई देगी नहीं। आप एक ऐसा, मैं क्या बोलता हूँ, एक छोटा गोल की शुरुआत भी आप छोटे से करो। मेरे को आज इतना अचीव करने का है, तो आप देखना, तो आपको आसपास की कोई चीज दिखाई देगा नहीं। जितना गोल की कचास रहेगी, उतने आपका आसपास की सब चीज दिखाई देगी। ये करने का है, वो करने का है, और एक बार नक्की हो गया फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। समझ गए ना? तो ये पक्का रखने का है कि मैं 12th में हूँ, मेरे पढ़ाई में जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, इतने परसेंटेज नहीं आते, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये अचीव हो जाएगा, वरना तो इतना आएगा तो चलेगा, ये आएगा तो ये कर लूंगा, ये आएगा तो ये कर लूंगा, ये आएगा तो ये कर लूंगा, फिर ऐसे करेंगे तो फिर कुछ अचीव नहीं होगा। लेकिन बस मेरे को एक ही इतना लाने का इतना परसेंटेज लाने का इतना नक्की करोगे, तो फिर ये आपका वो आसपास की कोई चीज दिखाई देगी नहीं। जय सच्चिदानंद। जैसे, और ये देखो, आपको एक्सपीरियंस तो है, क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होता है ना, किसी का पेन गिर जाता है, किसी को ये होता है, ये बट आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देने का, वो टीचर के ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो टीचर में, देन आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा पास वाला क्या करता है नहीं करता है, उसने ये ड्रॉप किया वो किया, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, यू नो। सो दैट वे आप कॉन्सेंट्रेट करेगा ना, तो अच्छा हो गया। काव्या, ट्राई दैट, कोई घर में स्पेशली जब डिस्टरबेंस होता है तो। हाँ दादा। ओके। हाँ। ओके, तो कल थोड़ा यही बाद में, ये थी टॉपिक में आपने किधर आपके चीटिंग किया वो जरा कॉन्सेंट माइंडफुलनेस। अभी देखो, ये अपना माइंडफुलनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज दीपक दादा ने बोला है आप लोग खुद एग्जाम, खुद के एग्जामिन करता है। ओके, और अभी आपको गोल्स मालूम पड़ गया है, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। ओके, दीपक दादा, यू वांट टू से समथिंग? यस, कंटिन्यू। जो खुद को धोखा नहीं देते वो हमेशा जीवन में सफल होते हैं। फिर उनको कोई बोल रहेगा नहीं, और कोई डांटने वाला बोलने वाला नहीं रहता है, तो हम खुद के ईगो को पेसिफाई करते हैं। यानी खुद के ईगो को हर्ट नहीं करते, हम खुद को मोटिवेट करते जाते हैं। और जो खुद को मोटिवेट करते हैं उसको जय सच्चिदानंद। ओके, दीपक, गौरांगी છે, ઓકે ઓકે ઓકે, પદમુખ છે ગૌરાંગજી, ઓકે ઓકે, જય સच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रजनी दादा, जय सच्चिदानंद जय दीपक दादा, जय सच्चिदानंद पर ઓકે, આપણે આજે હસમુખાજી બે પદ છે, ઓકે પેલું સરસ. અનન્યા દીદીનું ને પછી પાયલબેનનું છે. ઓકે ઓકે. ગૌરંગાજી છે, એટલે ગૌરંગાજી અનન્યાબેનની તમારી પાસે, પાયલબેન તો પોતાની જાતે મૂકશે. ઓકે, ओके ओके. જય સચ્ચિદાનંદ, जय જય सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ અનન્યા, જય સચ્ચિદાનંદ। सच्चिदानंद रजनी दादा, जय सच्चिदानंद हसमुख काका, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ઓ અનમ્યુટ કરો અનન્યા। जय सच्चिदानंद गौरंग काका, जय सच्चिदानंद हसमुख काका।
जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हे दादाजी। ગૌરવજી ટેપ હા રેકોર્ડ તમે કરી દીધા ના રેકોર્ડ ક્લાઉડ ઉપર જુદા જુદા કરજો હા અનિયનબેન નું પાયલબેન નું ઓકે હા મને જરાક હોસ્ટ કરી દેજો. ઓકે કરજો. जय सच्चिदानंद। हे दादाजी तमने નથી મેં જોયા તે મહદૂત કરી ત્વમ વાણી વાચન મહીથી જાગી છે સતભૂખ નામ તમારું લખું કે બોલું આંખો જાય ભરાય જોવા તમને એક જ ફેરી જાશે દિલ ધરાય હે વાલા અભિનંદન પીવાડો વિધિથી ચરણામૃત કરું તન મન ધન અર્પણ કરી દ્યો પરમારથ અભિમુખ હે દાદાજી તમને નથી મેં જોયા તે મહદૂત બે છેડે જલતી સિંદરીવત જીવતરનું ગળતર પથદર્શક છૂટા થઈ જાતા કેમ કૂદું ખબર હે પ્યારા શ્રી મનને ભરી દ્યો નિત્યાસી મુખ કરું ચિત્રપટે દર્શન પમાડો નિરમણ ચિત્ત સિદ્ધ વિશુદ્ધ હે દાદાજી તમને નથી મેં જોયા તે મહદુખ કેવા પાપો કર્યા હશે કે પામ્યો ના પ્રત્યક્ષ આ ભવ મારો ફોગટ ગયો છે હીન પુણ્ય વિક્ષપ હે દુર્લભ લબ્ધિ સુલભ મોને લઈ લેજો સન્મુખ ચાહો તે કરી શકશો જે દાદા ટાળી દ્યો ભવમુખ હે દાદાજી તમને નથી મેં જોયા તે મહદુખ સ્થૂળ દેહ ભલે નથી મળ્યા પણ સૂક્ષ્મ રૂપે આવો અમૃત તૃપ્ત ચેતન કરુણા અંતઃસ્તર ઠારો હે ન્યારા મોક્ષપતિ સ્વયં શ્રી પતિત પાવન પુંજ મુજ ભ્રાંતિ નિવારો તમે આવો તો ઉકલે ગૂંજ હે દાદાજી તમને નથી મેં જોયા તે મહદુખ એક જ વખત અહીંથી જાનારા આવે ના કદીએ કિંતુ નિશ્ચય શ્રદ્ધા છે કે બીજે ભવ મળીએ
હે દાદાજી તમને મળીશું એ જ મહાસિદ્ધ સુખ. મને પીછાણી લઈને પકડજો અરજી કીધી પ્રસ્તુત. હે દાદાજી તમને નથી મેં જોયા તે મહદુખ. સિદ્ધ ગતિ એ સ્વીકારે છે દાદા તુમ ચિઠ્ઠી. તેથી પહેલી છેલ્લી ઈચ્છા માણું પરમ પ્રીતિ. મારી આશા અમર છે નજર સામે જરહી મહી ગુંજ. તમે નોંધી લેજો ભાવ અમારું નામ પ્રથમ પૃષ્ઠ. હે દાદાજી તમને નથી મેં જોયા તે મહદુખ. હે દાદાજી તમને નથી મેં જાણ્યા તે મહદુખ. હે દાદાજી તમને નથી અમે હે દાદાજી તમને અમે નથી ઓળખ્યા મહદુખ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદ વાત કરજો. અનન્યાબેન હા વાત બોલો. કરજો. હા હે દાદાજી તમને નથી મેં જોયા તે જ મહાદુખ. મહાદુખ. તમે તો જોયેલા છે ને? એટલે ફોટામાં ને એમ જોયેલા છે, શુદ્ધાત્મામાં દેખાય, પણ જયારે રિયલ બધાય વાતો કરતા હોય ને, ઘરે બધા ભેગા થયા દાદાની વાતો કરે ને કે અમે મળ્યા તા, આ અમે જોયેલા છે, દર્શન થયેલા છે, ત્યારે સેજ એમ થાય કે આપણે થોડા રહી ગયા, ચૂકી ગયા, એવું થાય અંદર. બરોબર ને? હા કવિરાજે એ બધા જ મહાત્માઓની વેદના આ પદની અંદર લખી છે. એ દાદાજી તમને નથી જોયા તે જ મહાદુખ છે. સમજે? કરી તમ વાણી વાંચન મહીતે લાગી છે સદભૂખ. સમજે ને? તો કે એમને જોયા નથી પણ એમની વાણી વાંચનમાં આવી એટલે અંદરથી સત્ય એટલે અહીંની અંદરની સદભૂખ અમારી જાગી છે. સમજાય ને? કારણ કે આપણે પ્રત્યક્ષ નથી મળ્યા, પરંતુ દાદા ભગવાન અને જ્ઞાની પુરુષો કહેતા હતા કે જે સમયની અંદર જ્ઞાની પુરુષનું પ્રાગટ્ય થાય અને એ જ સમયમાં એ જ કાળની અંદર તમારું પણ અંદર હાજર હોવું એ બહુ જ મોટી પુણ્ય કહેવાય. શું કહેવાય? મહાપુણ્ય કહેવાય. તો કે દાદા ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું અને એ જ સમયની અંદર મતલબ એના 40-50 વર્ષમાં જ આપણો જન્મ થયો અને આપણને એમની વાતો ફ્રેશ સમજાય ને? હજુ ગયા ને કે બહુ સમય નથી થયો, પરંતુ એમને એ જ ફ્રેશ વાણી આપણને સાંભળવા મળી ને, એ પણ મહાપુણ્ય કહેવાય. આજથી 100-200 વર્ષ પછી હોય ને તો હજુ થોડું કહેવાય, પરંતુ આ તો આપણા મધર ફાધરે જોયેલા હોય, આ તો આપણા દાદા દાદીએ જોયેલા હોય, એટલે એ પ્રત્યક્ષ મળ્યા બરાબર જ કહેવાય. કેમ કે એમની ફ્રેશ વાણી ડાયરેક્ટ ને અને એ બધા મહાત્માનો અનુભવ પણ આપણને સાંભળવા મળી અને એ સાંભળવાથી આપણને મય અંદર થયું કે આપણને સદભૂખ જાગી, એટલે કે આવી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી લેવા જેવી છે એવું સતની ભૂખ આપણને જાગી એમની વાતો અને વાંચન કરવાથી. સમજાય ને? તો એટલું બધું આ જ્ઞાની પુરુષનું મહત્વ છે. સમજાય? એમની વાતો સાંભળવા મળી ને એ પણ આપણી માટે પ્રત્યક્ષ બરોબર જ કહેવાય. ચિત્રપટ ઓરિજિનલ જોવા મળ્યા, વિડીયો જોવા મળે છે, એમની ડાયરેક્ટ વાણી સાંભળવા મળે છે, એ પણ મહાપુણ્ય કહેવાય. બાકી આજથી જે આગળના જ્ઞાનીઓ થઈ ગયા તેમની કોઈ વાત આપણને ડાયરેક્ટ સાંભળવા નથી મળી. ઇવન ફોટોગ્રાફ્સ પણ જે છે, છેલ્લા જે આપણે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી થઈ ગયા તો એમના જે ફોટોગ્રાફ છે એ એક જ વખત એમનો ફોટો 2 ફોટો પડાવડાયેલા, એ બી એમના જે પરમ સાધક હતા કે તેમને બહુ જ અરજી કરી ત્યારે એમનો ફોટો
પડાયેલા, એ જે એમને પતલા ફોટો છે ને એ એમને બીમારી વખતના ફોટો છે. બાકી એમનું શરીર પણ આમ હુષ્પૃષ્ટ જ હતું, પણ છેલ્લે જયારે બીમાર થયા ત્યાર પછી નો આ જે ફોટો છે, સમજાય ને. એટલે એ કઈ સાધના થકી નથી, પણ એ બીમાર થયા એના આધારે શરીર આખું ઓગળી ગયેલું, અને ધરમપુર થી રાજકોટ જતા હતા ત્યારે વચ્ચે એક જગ્યાએ આજે એમના 2 ફોટો ચિત્રપટના ફોટો જાણવા મળ્યા. તો પણ એ લોકો કેટલું સદભાગ્ય માને છે કે અમને એમના લાઈવ ફોટો જોવા મળે. એમના પત્રો પણ એમને લોકોને કે વાંચવા મળ્યા, સમજાય ને. અને આપણને તો દાદાની ડાયરેક્ટ વાણી સાંભળવા મળી, અને એ વસ્તુ બધી સાંભળવા મળી. એટલે આગળ લખે ને, પણ આ દરેકની વેદના અંદર રહે છે. અંદર એ કવિરાજે વેદના પદ સ્વરૂપે અંદર લખ્યું કે નામ તમારું લખી કે બોલું, આંખો જાય ભરાય, જોવા તમને એક જ ફેર્યો દિલ દસે જરા, હે વાલા મને પીવાડો વિધિથી ચરણામૃત. એટલે કે આ તો આપણી ભાવના છે. શું છે કે હવે ક્યારેય પણ જ્ઞાની પુરુષનું પ્રાગટ્ય હોય ત્યારે આપણને પણ એમની જોડે જ રહેવા મળે, એ ભાવના આપણે, કારણ કે એક વખત કાચા પડ્યા છે કે હવે ફરીથી કાચા ના પડીએ, એ ભાવના સ્વરૂપે આખું કવિરાજે આ પદ આપણને માટે લખ્યું છે. સમજો ને કે કેવા પાપો કર્યા હશે કે પામ્યો ના પ્રત્યક્ષ, આ બહુ મારો ફોગટ ગયો હિન પણ મનુષ્ય. એ તો જે લોકોને બિલકુલ જ્ઞાનની વાતો સાંભળવા જ નથી મળી, સમજાય ને. જ્ઞાની હોવા છતાં, આટલું બધું હોવા છતાં એવા ઘણો વર્ગ છે કે જેને આ વાતો સાંભળવા નથી મળતી, તે પ્રત્યક્ષ પામ્યા કે આ ભાવ એનો ફોગટ હિન પુન. એટલે આ કળિયુગના જે જીવો છે ને બધા કેવા છે, હિન પુન. એટલે આમ બહારની સમૃદ્ધિ બહુ છે, બહારની સમૃદ્ધિ બહુ છે, પણ પોતાની પ્રગતિ માટેની એ જે વસ્તુ છે એટલે આધ્યાત્મિક માટે હિન પુણ્ય છે, કે એની પુણ્ય બહુ ઓછી લાયેલા છે, કે સમજાય ને. બહારની પુણ્ય બહુ છે, ગાડી બંગલા બધું જ છે, પરંતુ પોતાના છૂટવા માટેની જે પુણ્ય છે એ હિન, એટલે ઓછામાં ઓછી હિન પુણ્ય છે, સમજાય ને. હે દુર્લભ લબ્ધિ સુલભ, અમોને લઈ લેજો સન્મુખ, ચાહો તો કરી શકો દાદા તમ બધું. સ્થૂળ દેલે ભલે નથી મળ્યા, પણ સૂક્ષ્મ રૂપે આવો, સમજાય ને. અમૃત તુપ તક ચેતન કરુણા અંતસ્થાલો. તો કે સ્થૂળ દેહ ભલે નથી મળ્યા, પણ દાદાનો જે અક્ષર દેહ છે, દાદાની જે વાણી છે, જે આપતાવાણીઓ છે, એ આપતાવાણીઓ પણ મળે ને તો પણ એ કેટલું કામ કરે એવું છે. આપણે કેટલા આવરણ, એટલે કે એમની સ્થૂળ દેહ નથી મળ્યા, પરંતુ એમનો અક્ષર દેહ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. શું કહેવા માંગતા હતા, તો કે એવી રીતે એમના જોડે તૈયાર થયેલા આપતા પુત્રો પણ આપણને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે, સમજાય ને. કે જે એમના નજદીકમાં નજદીક હતા, તો કે એનાથી પણ આપણું ઘણું એવું કામ થઈ શકે એવું છે, સમજાય ને. કોઈને મળ્યા હોય પરંતુ એની કિંમત ના હોય તો ના મળ્યા બરોબર જ છે. એવા ઘણો વર્ગ હતો દાદાને કે જેમની આજુબાજુમાં રોજ એમના દર્શન થતા હતા, સમજાય ને. આજુબાજુમાં રહેતા હતા, ડેલી જોતા હતા, મળતા હતા, પણ ક્યારે એમને એવો વિચાર આવ્યો નથી. જે દાદા જે જગ્યાએ રહેતા હતા ને, તે આજુબાજુમાં ઘણા આખી પોળમાં જ રહેતા હતા. છેલ્લે જયારે રહેતા હતા તો આજુબાજુ ઘણા જણ એવું હતું, પણ એ વખત કોઈ આવતું નતું. પણ જયારે દાદાનો દેહ વિલય થયો અને આટલા બધા મહાત્માઓ અને બધા બહાર વિદેશથી આવ્યા, ત્યારે એમને થયું ઓહો, આટલા મોટા જ્ઞાની પુરુષ અમારે ત્યાં આવીને જતા રહ્યા. ત્યાર પછી અફસોસ કરે. એટલે હંમેશા લોકો કહે છે જગતની અંદર કે હંમેશા લોકોને છે ને પ્રત્યક્ષનો અંતરાય હોય છે. શું હોય છે? પ્રત્યક્ષનો અંતરાય હોય છે, કે જયારે પ્રત્યક્ષ હોય ત્યારે ઓળખી શકતા નથી અને જાણી પણ શકતા નથી, અને જાય પછી એની ઓળખાણ પડતી હોય છે. એટલે પ્રત્યક્ષનો અંતરાય કે આ જીવો ઘણા સમયથી લઈને આવેલા છે. જયારે પ્રત્યક્ષ હોય ને ત્યારે પામી શકતા, અને ગયા પછી કે મૂર્તિઓ અને જે ગયા હોય એ સ્થાનો પર બધા જા કરે છે. આ અનાદિથી આ રીતનું ચાલતું આવ્યું છે, કે સમજાય ને. પણ આપણને તો દાદા જેમને પ્રત્યક્ષ મળ્યા છે એ લોકો આપણને મળ્યા, દાદાની ડાયરેક્ટ વાણી સાંભળવા મળી, અને બધી જ વસ્તુ આપણને પ્રત્યક્ષ મળ્યા બરોબર જ કહેવાય, જો આપણે સમજી લઈએ તો. બરોબર છે. ચાલો, બીજું કઈ છે? ના. ઓકે, બસ. તો રાત્રે દાદાએ જે આજ્ઞા આપી છે ને એ આપણી માટે દાદા ભગવાન પ્રત્યક્ષ જ કહેવાય, સમજાય ને. જ્ઞાન મળ્યા પછી જે આજ્ઞા આપી છે ને, એટલે કે દાદા ભગવાનની પ્રત્યક્ષ જ આજ્ઞા કહેવાય આપણી માટે. એટલે એ જેટલું આજ્ઞામાં આપણે રહેતા જઈશું એટલો આપણને દાદા ભગવાનનો અનુભવ થતો જશે. સમજે કે આજ્ઞા એ જ દાદા ભગવાન પોતે છે. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમારી કરતા અમારી આજ્ઞા એ મોટી વસ્તુઓ છે. એટલે આપણે આજ્ઞાનો ઉપયોગ અંદર આપણા પોતાના રોજબરોજના જીવનમાં એ આજ્ઞાની ગોઠવણી અંદર રાખવાની. સવારે ઉઠીએ ત્યારથી કઈ કઈ આજ્ઞા આપી છે ખબર છે ને? હા. કઈ કઈ આપી છે?
વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું અનન્ય છું, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધાત્મા છું. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. શુદ્ધાત્માના ચોપડે રકમ જમા કરવી અને ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. નિકાલ બરોબર છે. આ દેવડીથી પણ બરોબર છે. ચોથી અને પાંચમી આડી અવળી થઈ ગઈ. હા, અને જગત નિયંતા વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. સમજાય છે ને? તો આ જે આજ્ઞા આપી છે ને, તો કે એ આજ્ઞાનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો. શું કરવાનો? તમે ઓફિસમાં જતા હોઈએ આપણે ત્યારે એ દરેક જગ્યાએ શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવાના કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી આ છે, નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છે. અને આ જાય છે કોણ? તો અનન્ય જાય છે. કોણ જાય છે? જોબ કરવા કોણ જાય છે? તો અનન્ય જાય છે. અને હું શુદ્ધાત્મા ક્યારે જોબ કરવા જતો નથી. સમજાય ને? અને કોણ લઈ જાય છે? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ લઈ જાય છે. તો એ ગોઠવણી અંદર રાખવાની. આપણે દરેક સંજોગોની અંદર એ આજ્ઞાની ગોઠવણી આપણે રાખવાની. સવાર ટેબલ પર નાસ્તો આવે ને તો એ બહારથી દેખાય કે મમ્મીએ નાસ્તો બનાવ્યો, પરંતુ જોવાનું શું કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ આજે કયો નાસ્તો ભેગો કર્યો છે અનન્યા બેન તમને, તો એ કહેશે કે આ આટલું ભેગું કર્યું છે. એટલે બહારથી તમને મમ્મી દેખાશે, પણ અંદરથી આપણે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ જોઈએ ને તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું ભેગું કરે છે. સમજાય? તો એ ગોઠવણી નાની વસ્તુઓ છે, પણ એ પ્રયોગની અંદર આપણે મૂકવાનું. તો એમ કરતા કરતા એ આપણને દાદાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપણને થશે. સમજાય ને? આજ્ઞા સ્વરૂપે. અને બીજી ખાસ દાદાએ એક આજ્ઞા આપી છે કે નિયમિત તમારે આ જે વિધિ છે ને એ બોલવાની. જ્ઞાન સાક્ષાત્કાર માટેની વિધિ છે નિત્ય સત્સાધન. સમજાય ને? તો એ સત્સાધન આપણે આપણા જીવનની અંદર વણી લેવાના. સમજાય? જે દિવસે સત્સાધન ના થાય ત્યારે અંદરથી ખટકારો રહેવો જોઈએ. જ્યાં 500ની નોટ ક્યાંક ખોવાઈ જાય, 500 રૂપિયાની નોટ, તો શું થાય છે અંદર? ક્યાં મૂકી હશે? અરે ક્યાં મૂકી હશે? એવું અંદર થાય ને 2 કલાક સુધી. અહીંયા તો હતી, અહીં ટેબલ પર તો મૂકેલી, ક્યાં જતી રહેશે? તો કે એનાથી વધારે ખટકારો આ વિધિ ના થાય ને એ દિવસે અંદર રાખવાનો કે આજે કયું મારે એવું કયું કામ આવ્યું કે આજે મારે વિધિ ના થઈ. સમજાય ને? તો એ પણ દાદાએ આજ્ઞા સ્વરૂપે આપેલી છે કે આ તમે જ્ઞાન મળ્યું છે, પછી આ નિયમિત રીતે તમે આ નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ બોલજો. તમે તે પણ આપણે અવકાશ કાઢી અને અંદર ગોઠવવાનું. તો આપણને દાદાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થશે. કારણ કે આજ્ઞા સ્વરૂપે મૂકેલું છે. કેવી રીતે મૂકેલું છે? આજ્ઞા સ્વરૂપે મૂકેલું છે. પછી રાત્રે સૂતી વખત બી દાદાનું નિધિ ધ્યાસન કરતા કરતા હું શુદ્ધાત્મા છું બોલતા બોલતા સુઈ જવાનું. એ પણ આજ્ઞા સ્વરૂપે મૂકેલું છે. તો એ અંદર આ પ્રયોગમાં ગોઠવીશું તો આપણને દાદાનો અનુભવ પ્રત્યક્ષ થાય એવો છે. તો આટલું ગોઠવવાનું. જ્યાં જ્યાં ચૂકી જવાતું હોય ત્યાંનો ખટકારો રાખવાનો. અંદર શું કરવાનું? ખટકારો રાખવાનો કે આવું હોવું જોઈએ નહીં. અનન્યાબેનને કહેવાનું કે તમે કરજો, દાદાની આજ્ઞા છે કહીએ તો એ કરશે, નહીતર કરશે નહીં. ગોથા ખવડાવી દે છે કે નથી ખવડાવતું? ખવડાય છે. ખવડાવી દે. હા, તો એ ત્યાં જાગૃતિ રાખવાની અંદર. સમજાય ને? દાદાનો કે મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવો છે તે જાગૃતિ અંદર ગોઠવવાની. બરોબર છે? ઓકે, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ ગૌરાંગાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. લાગિયા મુગ્ધ મન મગન તરસાળી ભાદરણના પુલકિત સુમન સંગીત સુગમ અવતારગમ કારુણ્ય ગંગો મે ભક્તિ નમન લાગિયા લગન મહાદિવ્યાકુક્ષીરત્નાશ્રી માત ઝવેર ક્ષત્રિયાણી વંદન જનની સહજે સમકિત જય જગદંબા શિવનારી જય જગદંબા શિવનારી મૂળ જીનેશ્વર મર્મ પ્રવર્તક
મૂળ માર્ગ વિતરાગ ધરમ મુખ જેમ છે તેમ જ ચોવીસી કર જય ચૌદશ દાદા હે પરમ સુખ જય ચૌદશ દાદા હે પરમ સુખ મોક્ષદાન ખંડ સુખધામનંદ જય સચ્ચિદાનંદ દાદા ભગવન લાગિયા લગન મુક્ત મન મગન તરસાળી ભાદરણના પુલકિત સુમન વંદન ત્વમ આસન ઘરમાં વિચર્યા તે સૌ તીર્થ ભૂમિને સિદ્ધ મંદિરે મૂર્ત વિદેહી લઘુવયથી ગુરુતમ ગુણીને લઘુવયથી ગુરુતમ ગુણીને વંદન ભૂ સૌ દિવ્ય કરમને વ્યાપક વાયુ સમવિતરા માત્ર સમય આત્મા તે હિત કર જ્ઞાન સમંદર ધીરવતા જ્ઞાન સમંદર ધીર અતાગ મુક્તિ અવતરણ આગમ ગહન પાવન ચરણ વંદ્ય વીજળી વહન લાગિયા લગન મુક્ત મન મગન તરસાળી ભાદરણના પુલકિત સુમન કોટી સૂરજ સાથે યુગિયા અનહદ બેહદ જવાળા અક્રમ કિરણ ઊંચી જીમા જય કર ભાવી ખુલતાળા જય કર ભાવી ખુલતાળા મનની મોસમી ભાવ વિછાતે મોક્ષાતે સતવાણી વર્ષા अनुपम सत्संग आत्म पिछाणे परमार्थे समकित स्वदर्शा परमार्थे समकित स्वदर्शा दादाना स्मरण अनन्य शरण यथारथ सत शिवम तारण तरण आदि अनंत नुरादि चरम लोकालोक गाम धामे शाश्वत नमन लागिया लगन मुक्त मन मगन तरसाड़ी भादरणना पुलकित सुमन संगीत सुगम अवतारगम कारुण्य गंभूमे भक्ति नमन लागिया लगन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अद्भुत, बहुत सुंदर। આખું જે દાદા ભગવાનનું છે સમજાય ને, એક એક વસ્તુ કે કેવા જ્ઞાની આ કાળની અંદર પાકી ગયા સમજાય ને, એનો કવિરાજે આ તો કવિરાજ છે તો આ વર્ણન કરી શકે છે સમજાય, બાકી તો બીજા આપણા જેવા કોઈનું કામ છે ને, કારણ કે એમને જે યથાર્થ સ્વરૂપે કવિરાજ એમને ઓળખ્યા અને કારણ કે જ્ઞાનીઓનું વર્ણન શબ્દમાં પણ સમેટાય એવું છે ને, પણ આ તો કવિરાજ હતા તો આ શબ્દ રૂપે પણ આપણને આપ્યું કે આવા અદ્ભુત જ્ઞાન અવતાર પ્રગટ થયો છે તો તમે કામ કાઢી લે. અને એ પણ કયા કાળે તો કે આવા હળહળતા કળિયુગના સમય અંદર
આવા જ્ઞાન અવતાર પ્રગટ થયો છે. તો કે જેટલું જેટલું આ જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની વાતો અને જ્ઞાની પુરુષ નું મહાત્મ્ય આપણને સમજાશે એટલું એટલું આપણે આ જ્ઞાનની અંદર પ્રગતિ કરી શકીશું. સમજાય ને? દાદા કહે કે એક વારના ટોચ જેટલું પણ હજુ કોઈ આ જ્ઞાન અમારામાંથી કઢાઈ શક્યું નથી. તો અંદર કેટલું બધું હતું, સમજાય ને? પરંતુ આ કવિરાજે એમના શબ્દોમાં આ જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું. તો આપણે ખાલી ગઈએ છે ને તો પણ આપણને અહો થાય છે કે કેવા અદ્ભુત આ જ્ઞાની પુરુષ આપણને મળ્યા, એમનું જ્ઞાન મળ્યું. તો કે હવે આ મન વચન કાયા ને એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું કે આવો અદ્ભુત લાભ હવે ફરી આવો જોગ બેસે એવો છે નહીં. પરંતુ આપણા મન છે ને, મનનો સ્વભાવ કેવો છે? તો કે ગમે તેવી અદ્ભુત વસ્તુ હોય ને, ગમે તેવી અદ્ભુત દિવ્યાતિ દિવ્ય અદ્ભુત વસ્તુ હોય ને, એ થોડા સમયમાં સામાન્ય કરી નાખે છે. સમજાય ને? થોડા સમય, કારણ કે મનનો સ્વભાવ એવો છે. તમે જોજો, એવું છે. ગમે તે બહુ મોટી મોટી વસ્તુ હોય, લાખો રૂપિયાની હોય, એ થોડો સમય માટે એને લાગશે ને થોડો સમય પછી એ વસ્તુ આપણને સામાન્ય થઈ જશે, કારણ કે મનનો સ્વભાવ છે. તો કે ત્યાં એ ભાગમાં આપણે જાગ્રત રહી, ક્યારે પણ આ જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા છે, આ જ્ઞાન મળ્યું છે, તો એને કે તમે લાઈટ લેશો ને કેમ કરીને આ પૂર્ણાહુતિ તરફ તમે આગળ વધજો. અને આવા પદો આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણે ખ્યાલ આવે કે કેવા કેવા બધા અંદર એમને શું કે વિશેષણો વાપર્યા છે, એવું છે. અને એમની માતાનું પણ અંદર નામ અંદર આવી ગયું. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમે ઘણા બધા સંસ્કારો અમારા માતા થકી અમને પ્રાપ્ત થયા છે, કે સમજાય ને? એ નાનપણમાં કે અમે અમારી માતાને જોઈએ ત્યારે એમને એમ થતું હતું, કારણ કે એ ઝવેરબાનો પણ એટલો બધો એ પ્રભાવ હતો. સમજાય ને? ઝવેરબાનો પણ એટલો બધો પ્રભાવ હતો. સમજાય? એ દાદા ભગવાને એમની માતાના ઘણી જગ્યાએ એ કર્યું છે, વર્ણન કર્યું છે, એમનું ક્રેડિટ આપી છે, એવું છે કે માતા એ હતી, એવું છે. ઝવેરબાનો પણ ક્ષત્રિયાણી એવું હતું, કારણ કે અહિંસકતાના જે પહેલું જે બીજ રોપાયું, સમજાય ને? કે તું માર ખાઈને આવજે પણ કોઈને મારતો નહીં. સમજાય ને? તો કે ઉત્કૃષ્ટ ઉત્તમ પ્રકારની જે અહિંસાના બીજ નાનપણથી જ એ ઝવેરબા મારફતે એમને અંદર નખાઈ લેવા, બધા ઘણા બધા બીજો. સમજાય ને? કે તું માર ખાઈને આવજે પણ મારતો નહીં. તો કે એ વસ્તુ નાનપણથી જ એમને અંદર નખાવડાયેલા, ને એના થકી આજે આપણને આ જ્ઞાની પુરુષનું પ્રાગટ્ય આપણને માણવા મળ્યું. સમજાય ને? એટલે અદ્ભુત આ પદ છે. એક આગળ ઉપર મોક્ષદાન કંત સુખધામાનંદ કવિરાતે તો એટલું બધું લખ્યું છે ને કે અમુક તો શબ્દોના અર્થ પણ આપણને ખ્યાલ આવી શકતા, પણ ગઈએ ત્યારે એ લાગે આપણને. સમજે ને? વંદન તો માસન ઘર માર્ગ વિચરાતે તીર્થભૂમિને. સમજાય? સિદ્ધ મંદિરે મૂર્ત વિધેય લઘુથી ગુરુતમ ગુણીને. સમજાય ને? એ તો જે દાદા ભગવાન જ્યાં જ્યાં વિચર્યા છે એ બધી જ ભૂમિએ આગળ જતા તીર્થભૂમિ થશે. તીર્થભૂમિ એટલે કલ્યાણક, આપણા કલ્યાણ. તીર્થ એટલે કલ્યાણક ભૂમિ. સમજાય ને? કે જ્યાં જવાથી આપણનું કલ્યાણ થાય, એટલે કે 2 ડિગ્રી આપણે આગળ. કલ્યાણ એટલે શું? તો કે આપણે જે સમજ છે, જે જગ્યાએ છે ત્યાંથી થોડી આગળની સમજ આપણને પ્રાપ્ત થાય. સમજાય ને? વંદન હો સૌ દિવ્ય કર્મને વ્યાપક સમ વિતરાગ માત્ર સમય આત્મહિતાર્થ જ્ઞાનમય સમાગ મુક્તિ આવરણ આગમ ગહમ. અમુકના તો પદો છે કવિરાજ હોય તો જ યથાર્થ એનું વર્ણન કરી શકે, એવું છે. આ પદમાં એટલા જે આ પદની રચના એ રીતે કરેલી છે કે એટલા લાંબા વર્ણન કરેલા છે કે એમાં સમજવા માટે પણ આમ કહે ને કે આના એક શબ્દ માટે જો એનો યથાર્થ કોઈ કહેનાર હોય ને તો એક શબ્દ પર 1 કલાક સુધી બોલી શકે, એવું હોય છે. વંદન તો આસન ઘર માર્ગ એટલું કે તો કે એ જે જગ્યા પર વિચર્યા છે એ આસન, એ ઘર, એ રસ્તા, કારણ કે જ્ઞાની પુરુષનું મહત્વ એટલું બધું છે કે જે માર્ગ પર વિચર્યા હોય ત્યાંથી કેટલાય જીવો એ માર્ગ પર જેને દર્શન કર્યા હોય ને એને આગળ જતા એક જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થાય અને એનું કલ્યાણનું નિમિત્ત બને. સમજાય? તો કે જે જગ્યા પર વિચર્યા છે એ ઘર, એ માર્ગ, એ આસન, એ બધાને ખાલી વંદન કરીશું ને તો પણ આપણું કલ્યાણ થઈ જશે. સમજાય ને? વિચર્યા તે સૌ તીર્થભૂમિને. સમજાય? તો કે જે જગ્યા પર વિચર્યા છે એ બધી જ તીર્થભૂમિ કહેવાય.
સમજ્યા, જ્યાં જ્યાં દાદા ભગવાન રહે. કારણ કે પોતે પોતાના દેહમાં રહેતા નતા, એટલે જ્યાં જાય એ બધી જ ભૂમિ તીર્થ ભૂમિ થઈ જાય. સમજાય ને? એ તો આનું જે વર્ણન કરનાર હોય ને તો આપણે સાંભળ જ કરે ને આપણને પણ અહો થઈ રાખે, પરંતુ આપણને જે મળ્યા છે તો એ એટલું બધું મહત્વ છે. અને અત્યારે દરેક જણે કહે છે કે દાદા ભગવાન રહેલા, તો એ પરમાણુઓ કેટલાય સમય સુધી એ પરમાણુ અંદર કામ કરતા હોય છે. એ આપણને બુદ્ધિથી સમજાય એવું છે ને, આપણને તો પેલું જ લાગે. પરંતુ એ જે જગ્યાએ રહ્યો ને એ કારણ કે જે પુરુષ પોતાના દેહમાં નતો રહેતો, તો કે જ્યાં પણ રહે ને એ બધી જગ્યા તીર્થ ભૂમિ કહેવાય આપણી માટે. સમજાય ને? એટલું બધું હોય છે. સિદ્ધ મંદિરે એવું છે. સિદ્ધ મંદિરે મૂર્તિ વિદેહી લઘુત્તમ એક જ મિનિટ એક વાત કરું, એક જ સેકન્ડ, સોરી. હા બોલો. હું ખાલી એટલું યાદ કરવા માંગતો હતો કે આપણા જે પદો ને એમાં દાદાએ એવી શક્તિ ને એવું એમાં ભરેલું છે કે આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીને બીજી વાર ત્રીજી વાર આપણે એનું ખાલી મનન કરીશું ને તો મને લાગે છે કંઈક ને કંઈક ફોડ પડશે જ, ભલે આપણે શબ્દ ના સમજાય. હા, એ તો છે જ ને, છે. આ કવિરાજના પદો એવું છે કે તમે જેટલી વખત સાંભળશો એટલી વખત નવા ને નવા અંદર ફોડ પડતા જશે. સમજાય ને? તો કે નવા ફોડ ક્યારે પડતા જાય? તો કે તમારે એકની એક વાત ઘણી વખત કહીએ જ હું કે તમને એકનું એક વાત અથવા એકની એક પદ જ્યારે તમને નવું લાગશે ને તારે અંદર સમજવાનું કે આ જ્ઞાનની કઈ પ્રગતિ કરી છે. સમજાય ને? દરેક વખતે નવું લાગવું છે. દાદાનું એક ઉદાહરણ હોય એ તમે બીજી વખત સાંભળો ને તો એ નવું લાગવું છે કે ના આમાં આ ફોડ પડ્યો, ના આમાં આ ફોડ પડ્યો, તો અંદર સમજવું. અને એવું લાગે કે ભાઈ ના આ જ દાખલો ફરીથી આ દાખલો આપે છે, ફરીથી આ દાખલો આપે છે, તો અંદર સમજવાનું કે અંદર હજુ કઈ જ્ઞાન માટેની મથામણ ચાલુ નથી થઈ. સમજાય ને? આપણા ચાનો દાખલો આપે ને તો એ દાખલો આપણને દર વખત જેવું લાગશે ને કે આ વખત નવું આ એંગલ થી સમજાયું, તો સમજવાનું અંદર કે કઈ જ્ઞાનની મથામણ અંદર ચાલે છે. એટલે ગૌતમ સ્વામી હતા અને ભગવાનની કોઈ પણ વાત હોય તેને દર વખત નવી લાગતી હતી. કેમ? કારણ કે જ્ઞાનની અંદર બધી મથામણો ચાલતી હતી. અને આપણે તો ચાનો દાખલો સત્સંગમાં અંદર કોઈ કહે ને તો ત્યાં સુધી એમાં તો 4-5 મેસેજ જોવા બેસી જાય. એટલે આ ચાનો દાખલો ચાલુ કર્યો છે ને તો હું થોડા મેસેજો જોઈ લઉં અંદર. સમજાય ને? કારણ કે એ આપણને પેલી રીતે લઈએ છે કે આ તો મેં સાંભળેલું છે. ના, એ જ્યારે પણ કે કઈ પણ વસ્તુ કઈ પણ પદ ત્યારે આપણને નવો ફોડ પડતો હોય તો સમજવું કે જ્ઞાન માર્ગમાં આપણે આગળ વધ્યા છે. નીકળતો એ અંદર પેલામાં જ જાય છે બધું. સમજાય ને? એટલે અંદર આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે એ દરેક વખત તમે અંદર ધ્યાનથી સાંભળશો, ધ્યાનથી બોલશો ને તો અંદર તમને નવા ફોડ પડે જ રાખશે. એવું છે. આ તો પ્રગતિનો આ નિશાની છે. એવું છે. સમજાય ને? એમાં હસમુખાનંદજી જે પદ એક છે દાદા શ્રી ભગવાન કહે, એટલે એ જે 45 આખું પદ જે છે એમાં આખું વ્યવહારનો આખો સારાંશ એમાં આવ્યો છે. હવે એ પદ જયારે પણ સાંભળતા રહીએ, ફરી સાંભળતા રહીએ, ત્યારે એક લાઈનમાં આમ પાયલની ભૂલો પણ દેખાય એમાં. એટલે ત્યારે એકદમ જ એવું વિચાર આવે કે આ બધી કેમ આવી બધી ભૂલો કેવી કરતા હોઈએ છે એમ, અને શેના કારણે પણ થાય છે. એટલે હવે અત્યારે કોઈ વખત એવી રીતે પણ દર્શાય છે કે અમુક વર્ડ્સ સૂઝે નહીં કે કોઈને એટલે એવી રીતે મને સૂચકો ના પડ્યો ત્યારે આમ તરત જ એવું મનમાં એવું થાય છે કે હા આ કંઈક કારણ છે એવું, કે કોઈક એવા ભાવમાં કે મેં કોઈકને ચૂપ કરાવ્યા હશે, કોઈકની સાથેના એવા હિસાબો રહ્યા છે એટલે ત્યારે આ આવીને અહીંયા ઊભું છે એમ. એટલે એવા એ વાતચીતો એ કારણોનો પ્રયોગ આમ ચાલુ હોય છે સતત આવી રીતે નાના. હા, એટલે કે ને દાદાને કઈ પણ વાત કરતા એ પદો છે એ અંદરથી તમને નવું સમજણ અંદર ખુલતી જ જાય તમારે એ પછી. અને આ કેવું છે, દાદા કહેતા હતા કે તમને કઈ પણ હશે તારા કેવું છે તો કે તમને હાજર થઈ જશે જ્ઞાન. કેવું જ્ઞાન છે? આ સમય તમને હાજર થઈ જશે. સમજે? કઈ પણ સમય હશે ત્યારે હાજર થઈ જશે કે. એટલે આપણે જોઈએ છે ને કે આમ આપણને કશું ના હોય, જેવું કઈક કોઈ બોલી જાય ને તેવું અંદરથી આપણી સમજ અંદર ખુલી જાય કે આજે હિસાબ આવ્યો. સમજાય? એ હિસાબનું જ્ઞાન આપણે હાજર થઈ જાય છે. સમજાય ને? એટલે કેટલું આ જ્ઞાન કામ કરી રહ્યું છે. અને આપણે હવે શું કરવાનું છે તો એ જ્ઞાનને જ આપણે અંદર મજબૂત કરતા જવાનું છે. સમજે? આજે બુધવારનો એક સત્સંગ હતો ને આજે, બહુ સરસ એક બધી વાત થઈ. એવું છે. એ નોંધ ઉપર વાત થઈ. એવું છે. જેમ અત્યારે કે આપણે બધા મહાત્માઓ છે તો
તો મહાત્માઓ દરેક જગ્યાએથી પુરુષાર્થ માંડી રહ્યા છે પોતપોતાની રીતે, પરંતુ એનો યથાર્થ આપણને લાભ કેમ નથી મળતો? તો કે જેમ એક ડોલમાં આપણે પાણી ભરેલું હોય, બરોબર છે, પણ એ ડોલની અંદર બધા છિદ્રો હોય તો શું થાય? ડોલમાં પાણી ટકે? હોલ હોય તો ના. હા, તો કે ડોલમાં પાણી એટલે આપણે પુરુષાર્થના બધા બહુ મંડાણ કરે છે, પણ પુરુષાર્થની અંદર જે વસ્તુ ખાઈ જાય છે એ ખાઈ જનાર ભાગ ઉપર આપણે ડાકા મારતા નથી. સમજાય? તો કે એ બધા ભાગને બંધ કરવું પડે. આપણે શું કરવું પડે? એ બધા ભાગો બંધ કરવા પડે. તો કે એ બધા ભાગો ઘણા બધા જે આપ્યા છે, તો કે એ મોક્ષમાં આગળ વધવા માટેના જે આપણને બાધક કારણો છે, એમાંનું એક કારણ દાદા ભગવાને કીધું કે તમે જે નોંધ કરો છો, નોંધ, એ મોક્ષ માર્ગ માટેનું બહુ બાધકમાં બાધક કારણ છે. અને એ નોંધ આખું અક્રમ વિજ્ઞાન ના 4 થી 5 પેજ આપેલા છે કે અંદર જે નોંધો થાય છે એ નોંધના આધારે પાછો હતો ને એવો થઈ જાય છે. સમજાય ને? અને નોંધો શેના આધારે થાય છે? તો કે સામેવાળાને તમે કરતા જુઓ છો એના આધારે અંદર નોંધો પડી જાય છે. સમજાય ને? દાદા ભગવાન કે મોક્ષ માર્ગ માટેનું, પ્રગતિ માટેનું અટકાવનાર મોટામાં મોટું કારણ એ નોંધ છે કે અંદર. સમજાય ને? અને આપણે જોઈએ ને કે નોંધ અંદર રહ્યા જ કરે છે. સમજાય ને? જ્યાં જ્યાં પણ આપણી ઈચ્છા વિરુદ્ધનું અથવા આપણને ના ગમતું થયું એટલે મય અંદર નોંધ પડી જાય. શું થાય છે? અંદર મય નોંધ પડી જાય. એવું છે. એટલે એ વખતે 2 હસબન્ડ વાઈફ હતા ને, જેમ તમે છો અને આપણે ભાઈ, હસબન્ડ નું નામ શું છે આપણે? અર્પણભાઈ. હા, અર્પણભાઈ ને કે અર્પણભાઈ ને તમે પહેલી જ વખત જયારે મળ્યા હતા, બરોબર છે, અને અત્યારે મળ્યા, તો પહેલી વખત મળેલા અને અત્યારે મળ્યા, તો પહેલી વખત જે મળેલા એવા ને એવા અત્યારે દેખાય છે કે અલગ દેખાય છે? એટલે આમાં બે વસ્તુ. હા, બહારનું રૂપ નહીં, પહેલા જેવા મળ્યા ત્યારે જે અત્યારે જે બદલી ગયું છે, અલગ દેખાય છે. અલગ દેખાય છે ને? એનું કારણ શું થયું? તો કે એ સમયની અંદર જોડે રહેતા રહેતા આપણા જે એના પ્રમાણથી કઈ ઊંધું વર્તન થયું એટલે બહાર બોલે નહીં, પણ અંદર નોંધ સ્વરૂપે અંદર બધું નોટેડ થતું જાય છે. જયારે જ્ઞાની પુરુષને કેવું હોય કે પહેલા જયારે મળેલા ને અને પછી આખા જિંદગી દરમિયાન પછી એ ચિત્ર ક્યારેય બદલાય નહીં. સમજાય ને? જ્ઞાની પુરુષને એ ક્યારેય ચિત્ર બદલાય. દાદા કે અમને એક વાર જે મળેલો હોય ત્યારે જે વસ્તુ હોય એ કાયમ માટે અમારે પછી એને એ જ હોય છે, કારણ કે અમને કોઈની માટે એક નોંધ હોતી નથી. સમજાય ને? એટલે હસમુખાનંદજી, અત્યારે નોંધનું અત્યારે એટલે એ રીતે એક બે અનુભવ એવી રીતે આમ આવ્યું કે તમે અત્યારે કીધું કે અર્પણને તમે જે રીતે પહેલા જોયા હોય તો હવે પહેલાના એમ દેખાતું હોય કે પહેલા કેટલું એડજસ્ટ કરતા હતા અને હવે એમનું એડજસ્ટમેન્ટ ઓછું થઈ ગયું. તો એટલે એ બધી નોંધ આપણે, એટલે એ બધું જોઈએ છે, એ બધી નોંધ કહેવાય. અંદર બધી નોંધો પડે છે. આપણે એમનું આપણા જે ધાર્યા પ્રમાણનું કઈ પણ ઊંધું વર્તન અંદર દેખાયું એ નોંધ સ્વરૂપે અંદર આપણે પડી રહે છે. બોલતા નથી આપણે બહાર, બોલતા નથી, પણ અંદર નોટેડ થઈ જાય છે કે આ બરોબર નથી થયું, આ બરોબર નથી થયું. અને નોંધ શેના આધારે પડે છે? તો કે આપણે એને કર્તા સ્વરૂપે જોઈએ છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે એ આપણું ધ્યાન ના રહ્યું, એ જ્ઞાન આપણે હાજર ના રહ્યું, એને કર્તા સ્વરૂપે જોયા એટલે મય અંદર નોંધ પડી જાય છે. સમજાય ને? એટલે દાદા ભગવાન કે આખા પૂતગલ પક્ષી થઈ ગયું છે. જેટલી જેટલી પડે છે એટલે આખું બધું એના આત્માને ના જોયો, પણ એ આખું પૂતગલને જોયું અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા દેખાય નહીં, એના આધારે અંદર નોંધો પડવા માંડી. સમજાય ને? તો કે આ નોંધોના આધારે પછી કહે છે કે આગળ વધતા વધતા પછી 4-5 વખત થાય એટલે પછી અભિપ્રાય આપી દે. શું કરે? અભિપ્રાય આપે. પણ અભિપ્રાય કરતા પણ નોંધનું જોખમ દાદા કે વધારે છે. સમજાય ને? નોંધ તો એટલે કે દાદા શું કહે કે અમે આખી જીવન દરમિયાન કોઈ પણ વસ્તુની નોંધ રાખી નથી. સમજાય ને? આખા જીવન દરમિયાન. એટલે કે અમને કોઈ માણસ જ્યારે પણ મળે ને ત્યારે અમારા ચહેરામાં કોઈ ફરક દેખાય નહીં. સમજાય ને? એટલું બધું જ્ઞાની પુરુષ આપણને એ જ જ્ઞાન આપેલું છે. તો આપણે હવે ખાલી એ સમય એ બાજુ થોડુંક ફોકસ કરીશું ને તો આપણને પણ દેખાવા માંડશે
કે આટલી બધી નોંધો પડેલી છે, એટલે કે એ આપણો આખો જે પુરુષાર્થ છે કે અત્યારથી માંડી અને રિવર્સ થતા પહેલા જે મળેલા ને ત્યાં સુધીનો આખો પુરુષાર્થ આપણે અંદર માંડવો પડશે, સમજાય ને? એ જે વાળો ભાગ નોંધો છે એ નોંધોને નોંધ તરીકે જોઈ અને ઓકે એને કાઢવું પડશે, સમજાય ને? તો અંદર એઝ ઇટ ઇઝ દેખાશે. આપણને તો 4 કલાક બી મળ્યો હોય ને તોય આપણે 400 નોંધો પડી જાય એની માટે નહીં, સમજાય ને? કારણ કે આપણે એના વિરુદ્ધ વર્તન થતું હોય છે એના આધારે, સમજાય ને? જ્ઞાની પુરુષ અમને અમારી જોડે આખી જિંદગી રહ્યો હોય પણ અમને એક નોંધ એમની માટે હોય નહીં, એટલે એ સમજણ આપણને આપી છે. એટલે દાદા કે આ નોંધને તમે નોંધ તરીકે જોશો ને તો એનો ઉકેલ આવશે. અને પહેલામાં પહેલું એનાથી બચવા દાદા શું કહેતા કે પહેલામાં પહેલો આપણો વિરોધ હોવો જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? અંદર કોઈ મને બતાડે કે આવો છે, તરત જ અંદર આપણે જ્ઞાનની સમજણ રાખવી કે વ્યવસ્થિત કરતા છે, આની માટે આવો નોંધ રાખવાની જરૂર નથી. એમ કરતા કરતા ઘટતી જશે ને પછી બંધ થઈ જશે, કે સમજાય ને? તો કે આટલું એને એ પ્રયોગ માંડવા જેવો છે અંદર. આપણે જ્યાં જ્યાં પણ દેખાય ને તો નોંધને નોંધ સ્વરૂપ આપણે જોઈશું ને તો એક ઉકેલ આવશે, નહીતર ઉકેલ આવશે નહીં. અને પૂતગલ જ જો કરીશું આપણે. નોંધ એટલે એનું પૂતગલ જોઈએ છે આપણે, એટલું સમજી લેવાનું. એનો અંદર શુદ્ધાત્મા જોતા નથી, સમજાય ને? દાદાએ શોર્ટમાં એટલું કીધું, નોંધ એટલે આપણે એનું પૂતગલ જોઈએ છે, મેં શુદ્ધાત્મા છે જોતા નથી, સમજાય ને? આપણે જોવાના છે શુદ્ધાત્મા જોવાના છે. કોને જોવાના છે? શુદ્ધાત્મા જોવાના છે. અને ચુકાઈ દે છે, ચુકાઈ દે છે આપણને, સમજાય ને? તે અંદર થોડી ગોઠવણી કરીશું ને તો અંદર દેખાવાની શરૂઆત થશે, સમજાય ને? અત્યારે મોક્ષ માર્ગ માટેનું બહુ મોટું બાધક કારણ છે. એ તો ત્યાં સુધી કીધું એમને. એનું એક સૂત્ર તમને વાંચું ખાલી, એનું રેડિંગ, કે નોંધ તો પૂતગલ પક્ષી જ ખાસ. આપતા સૂત્ર છે એનું. નોંધ તો પૂતગલ પક્ષી જ ખાસ, નોંધ લે એટલે હતો તેવો ને તેવો જ થઈ જાય. જેને જ્ઞાન લીધું હોય, ના લીધું હોય અને લીધું હોય એમાં ફેર નહીં, એનું નામ નોંધ, સમજાય ને? નોંધ એટલે પૂતગલ પક્ષી કહેવાય, સમજાય ને? નોંધ લે એટલે હતો એવો ને એવો જ થઈ જાય. જેને જ્ઞાન ના લીધું હોય અને લીધું હોય બેવ સરખા ને સરખા જ થઈ જાય. એટલું અદભુત. નોંધ ના કરે એનું નામ વિતરાગ. દાદા શું કહે છે કે નોંધ ના કરે એનું નામ વિતરાગ. સમજાય ને? એટલે બહુ અદભુત આપ્યું છે. અને આપણી માટે એક ખાસ દાદા કે આ મોક્ષ માર્ગ માટેનું આપણે બહુ બાધક કારણ છે, કે સમજાય ને? બાધક કારણમાંનું એક આ કારણ નોંધનું દાદા ભગવાને આપ્યું છે, એવું છે. તો એની માટેનો થોડો પુરુષાર્થ માંડવા જેવો છે, સમજાય ને? બરાબર. 2-3 વસ્તુ બહુ સરસ એમાં આપી છે. આજે બુધવારનો સત્સંગ હતો ને, ત્યારે અંદર વાત થયું છે. પ્રશ્ન કરતા પૂછે છે, પ્રશ્ન કરતા નોંધ અને અભિપ્રાયમાં ફેરશો? દાદાશ્રી, ફેરને નોંધથી સંસાર ઉભો થાય અને અભિપ્રાયથી મન ઉભું થાય. નોંધ આખો સંસાર ઉભો કરી દે, આખોય હતો તેવો ને તેવો કરી નાખે, લીલે પાંદડે કરી નાખે. પ્રશ્ન કરતા પણ એ નોંધ કરો એટલે અભિપ્રાય બેસે ને? પ્રશ્ન કરતા પૂછે કે નોંધ કરો એટલે અભિપ્રાય બેસે ને? દાદાશ્રી, એ બરોબર છે, પણ નોંધ એટલે અભિપ્રાય નહીં. અભિપ્રાય વસ્તુ તો આપણે નોંધ લીધા પછી આપીએ છીએ. નોંધ લીધી અને પછી તે સારું ખોટું ગમે તે અભિપ્રાય, કાં તો સારો અભિપ્રાય આપે કાં તો ખોટો અભિપ્રાય આપીએ, સમજાય ને? એટલે નોંધ લીધી અને તે પછી સારું ખોટું ગમે તે અભિપ્રાય આપીએ, પણ નોંધ લઈએ તો પણ નોંધ લેવી એ મોટામાં મોટો ગુનો છે. અભિપ્રાયનું તો ચલાવી લેવાય. શું કહે છે કે અભિપ્રાયનું ચલાવી લેવાય, પણ નોંધ લેવાય નહીં. કારણ કે અભિપ્રાયથી છે ને મન ઊભું થઈ જાય, અને મન ઊભું થાય એટલે કે મનનો તમે નિકાલ કરી શકો, પણ પેલી નોંધ અંદર ને અંદર જ રહે છે,
સમજાય ને? એ હા ક્રિયા બરાબર સ્વરૂપે જુએ એ અંદર ને અંદર જ. અભિપ્રાય એકવાર તમે આપ્યો હોય તો સારું છે ખોટું છે એ ફરીથી મન એનું ઊભું થાય ત્યારે એનું સમાધાન આવે, પણ નોંધનું સમાધાન આવતું નથી. અભિપ્રાયથી તો મન ઊભું થયું, તે પાછો આપણે એનો નિકાલ કરી નાખવાનો, પણ આ નોંધ તો ફરી સંસાર ઊભો કરે. નોંધનો ભૂલેલો પાછો ના આવે, નોંધની ભૂલો પડ્યો એ પછી પાછો આવે નહીં. સમજાય ને? નોંધ ને અભિપ્રાયમાં બેવમાં ફરક છે. આપણને એમ લાગે કે અભિપ્રાય બોલીએ પછી અભિપ્રાય આપીએ છીએ, અને પેલું અંદર ને અંદર એને કર્તા સ્વરૂપે જોઈએ, આપણે બોલીએ નહીં કશું, બરાબર અંદર હા બોલીએ નહીં, પણ અંદર બધું પડેલું હોય. પછી જયારે કઈ પણ એવું બને ને ત્યારે પછી બહાર આવે, પણ એ હા કર્તા સ્વરૂપે જોઈએ છે અંદર. એટલે કરતા બહુ સ્વરૂપે દાદા સરસ અંદર સૂક્ષ્મ બધી વસ્તુ આપી છે એવું છે. બરાબર બરાબર. એટલે અત્યારે એમાં એ જ સમજાય છે કે એટલી બધી ગાઢ નોંધો આમ પડેલી છે કે હા આપણે કહે ને કે આપણે બીજું બધું ભૂલી જઈએ છીએ, પણ એ નોંધ હા માં જ રહીએ છીએ અંદર. હા, આપણે. એમાં અંદર રહી જાય. પણ એ દાદા કીધું ને એ તમારે તોડવાનો કે કેમ દેખાય છે, તો કે એને કર્તા સ્વરૂપે જોયો ને એના આધારે આપણને એટલા નોંધ પડે છે. એના આધારે સમજાય ને? કે બરાબર. વ્યવસ્થિત કરતા છે આપણને દેખાય નહીં, એ જ્ઞાન આપણું હતું અને હાજર બોલ્યા નહીં, એટલે એ નોંધ અંદર પડવા મળે છે. એટલે એ નોંધની સામે પેલા વિરોધ કરવાનો, ના એ કરતા નથી પણ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. સમજાય ને? તો એ એમ કરતા કરતા નોંધ ઓછી થતી જાય. આપણે શું કરીએ, એ જ્ઞાનની સમજ એપ્લાય નથી કરતા અને એમને જ વ્યક્તિને જ કરતા જોઈએ છે. વ્યક્તિ જોઈએ છે અને વ્યક્તિને કરતા જોઈએ, એટલે કરતા શુદ્ધાત્મા જોઈએ નથી છે જોતા અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા જોતા કરતા નથી. એના આધારે પછી આ નથી. બધી અંદર નોંધોની આખી પરંપરા ચાલુ થાય છે. એટલે જયારે જયારે પણ આ અંદર આવે કે આમ કરે છે, તે નોંધ એટલે શું, આમ કરે છે, આ તેમ કરે છે, હું એને બતાડી આ કરીશ, એ બધી વસ્તુઓ જ છે. તો કે એની સામે આ જ્ઞાન આપણે અંદર એપ્લાય રાખવાનું. સમજાય ને? એ કરતા નથી, બરાબર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. છે. એટલે એ સમજણ અંદર ગોઠવીશું તો એ એમ કરતા કરતા બધે તૂટતી જાય. કારણ કે આપણા ધાર્યાનું કંઈ પણ વિરુદ્ધ થાય છે ને ત્યાં એ ભાગમાં નોંધ પડે છે આપણી. સમજાય ને? આપણે એમ બરાબર કીધું હોય કે ભાઈ સવારે ઉઠી જવાનું અને ના ઉઠ્યા હોય એટલે તરત અંદર થાય કે આ ઉઠ્યા નથી, એની અંદર નથી. નોંધ પડે. સમજાય ને? એ નોંધ પડે ત્યારે અંદર સમજવાનું કે ભાઈ વ્યવસ્થિત શક્તિ ઉઠાડ્યા નથી, તો એ નોંધ પડશે નહીં. સમજાય ને? તો આપણને લાગે બરાબર કરતા તો જાતે, જો જાતે ઉઠવાની શક્તિ હોત તો કે ગમે ત્યારે આપણે કહીએ ત્યારે ઉઠી જાય. સમજાય ને? એ અંદર બરાબર જ્ઞાન ગોઠવવું પડે આપણે. સમજાય ને? એ અંદર જ્ઞાન ગોઠવે તેમ કરતા કરતા પછી આપણને એ નોંધો પડવાની ઓછી થઈ જાય. સમજાય ને? થઈ એટલે જાય. જ્યાં જ્યાં પણ આપણે વિરોધ નું થાય છે, દરેક જગ્યાએ નોંધો પડે જ રાખે છે. અને જેટલા જેટલા નજીકની ફાઇલો હોય ત્યાં ખાસ વિશેષ પડે. જેટલા જેટલા નજીકની ફાઇલો હોય ને ત્યાં ખાસ એમાં વિશેષ પડે. વધારે એટલે થાય. બરાબર નોંધ કરતા જુએ અને અભિપ્રાય વસ્તુને જુએ છે. સમજાય ને? નોંધ કરતાને જુએ છે અને અભિપ્રાય એ અભિપ્રાય વસ્તુને વસ્તુ જુએ. બરાબર સમજાય ને? એટલે નોંધ એમ જો કે કરતા કોણ છે, કરતા કોણ છે એ બધું હા બતાડે કે આમ આ જ કરે છે, આજ બરાબર મોડા ઉઠે છે, આજ વહેલા ઉઠે છે, આમને જ કર્યું, આમનાથી જ આમ થયું. સમજાય? એ બધી અંદર નોંધો પડેલી હોય. એ કરતાને જુએ છે અને અભિપ્રાય વસ્તુનો જુએ છે કે શેના આધારે થયું, શું થયું. સમજાય ને? એટલું આ બધું ત્યાં બહુ સરસ બધી વાત થઈ એવું છે અંદર. એટલે આનો પ્રયોગ બધો માંડવા જેવો છે કે ક્યાં ક્યાં કરવા આપણે જેવું અંદર બરાબર બધી નોંધોનું ભાગ કામ કરે છે આપણો, સવારથી સાંજ સુધી. અને તમે જોશો ને, અને કે મારે નોંધ રાખવી નથી એનું પહેલું સ્ટેપ અંદર રાખવાનું, મારે કોઈ પણ માટે નોંધ રાખવી નથી, તો એ નથી ધીમે ધીમે કરીને ઓછી થતી જશે. બાકી ઓછી થાય એવી નથી. નથી બરાબર. બરોબર ને? હા બહુ સરસ હસમુખાનંદજી, બહુ સરસ. હા એવું છે. બરોબર, ઓકે, ચાલો. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન હસમુખાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બહુ સરસ નોંધ ઉપર જે વાત થઈ ને, તો પાછું આ જ્યારે પણ આવું રિવિઝન થાય ને ત્યારે આપણને પાછી અંદરની રીલ દેખાય. તો હા એવું થાય કે આપણે કોઈ બી વ્યક્તિને જોઈએ ને એટલે નોટેડ થઈ જાય. નોંધ એટલે નોટેડ ને, કે આપણે એના માટે નોટ હા કરી લીધું. હા, હા નોટ કર્યું. હા, કે એકવાર જોયું હોય ને એનું વર્તન કે વાણીથી આપણને કઈ અરુચિ થઈ ગયું તો તરત એના માટે આપણે નોટ કરી લઈએ છીએ, રાઈટ? નોટ થઈ જાય છે. હા, બરોબર હા છે. એવું હા છે.
એટલે એટલે એ અંદર અરુચિ વાળો ભાગ આપણને નોંધમાં આવી જાય ને પછી આપણા માટે એ અરુચિ જોખમદારી છે. કેમ થઈ? હા, એ અરુચિ કેમ થઈ? કારણ કે આપણે એ વ્યક્તિને આપણે કર્તા સ્વરૂપે જોયો, કરતા એના સ્વરૂપે આધારે જોયું. અરુચિ થઈ અને એના આધારે અંદર નોંધ પડી. સમજાય ને? વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા હતી, પણ એ શક્તિ કરતા સ્વરૂપે આપણને દેખાય નહીં. સમજાય ને? એ વ્યક્તિ નથી કરતી, પણ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે એ આપણને દેખાયું નહીં. એના આધારે અરુચિ થઈ અને અંદર નોંધ પડી. સમજાય ને? એટલે વ્યક્તિને જોયો. પેલા તો શુદ્ધાત્મા જોવાનો હતો, એ ના દેખાયો. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા હતું, એ ના દેખાયું. એને બદલે શું દેખાયું? તો કે વ્યક્તિ દેખાય અને એ વ્યક્તિ હતી, એ વ્યક્તિ કરતા દેખાય અને એના આધારે આપણને અરુચિ થાય ને અંદર નોંધ પડી. સમજાય ને? કે આવો છે, આવો છે, આવો છે. તો કે એ અંદર સમજણ આપણે અંદર ગોઠવ કરવાની કે ભાઈ એ વ્યક્તિ કરતા નથી, પરંતુ તું શેની માટે અંદર નોંધ રાખે છે કે એને કર્યું? તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કર્યું છે, એને કર્યું નથી. તે નોંધો ધીમે ધીમે પહેલા તો અંદર નક્કી કરવાનું મારે કોઈની માટે કઈ પણ નોંધ રાખવી નથી. સમજાય ને? તે નક્કી કરીશું તો આપણને જ્ઞાન જાગૃતિ ઊભી થશે. સમજાય ને? એ જે અંદર કોઈ માટે નોંધ પડશે ને, તો કે ભાઈ આ ખોટો વસ્તુ આવી ગઈ છે, તરત અંદર જ્ઞાન જાગૃતિ ઊભી થશે અને જ્ઞાન જાગૃતિ તરત આપણને એક અંદર દેખાશે કે ભાઈ આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, નોંધ પાડવા જેવી નથી. સમજાય ને? આ બહુ સરસ વાત કરી કે પહેલા નક્કી કરવાનું છે કે મારે કોઈની માટે પણ કોઈ પણ પ્રકારની નોંધ રાખવી નથી. તો પછી એ પ્રમાણે જ્યારે પણ સંજોગમાં કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટે આપણને પછી એ અભિપ્રાય જ નહીં રહેશે. એ અંદર ઊભું થશે. એવું છે, એ કઈ પણ થશે તો આપણે જાગૃતિ થશે. પેલું દાદા કે તમે નક્કી કરો. સમજાય ને? અને પેલું નોંધ રાખે, એ બતાડે કે આવો છે, તો કે ભાઈ હું તારા પક્ષમાં નથી. બીજું સ્ટેપ એ કીધું દાદાએ. કદાચ એ તમને બતાવશે, કારણ કે પાછું જે અજ્ઞાન ભરેલું છે તે અજ્ઞાન બતાવશે તમને ભાઈ આવો છે, આવો છે. એની એટલે એ પ્રમાણે નોંધો બતાવશે. તે કે હું તારા પક્ષમાં નથી. સમજાય? તું બતાડે છે પણ હું તારા પક્ષમાં નથી. બીજો ભાગ એ થયો કે તેના પક્ષમાં બેસવું નહીં. એનાથી આપણું વર્તન એટલે આપણું ઓપોઝિટ હોવું જોઈએ. ભાઈ તું આ બધું એમ કહે છે કે આવો જ પણ કે હું તારા પક્ષમાં નથી. તું ભલે કે હું તારા પક્ષમાં છું નહીં. એ બીજો સ્ટેપ થયો. અને પછી આ ત્રીજો સ્ટેપ આ જ્ઞાનની જાગૃતિ અંદર ઉમેરવાની. સમજાય ને? પેલું તો એનું આપણે નક્કી કરવાનું, બીજું એના પક્ષમાં નહીં બેસવાનું. આપણે તો એના પક્ષમાં બેસી જાય કે હા બરોબર છે, આવો જ છે. અંદરથી, બહારથી નથી પણ અંદરથી આને આવું કર્યું અને હા આને આવું કર્યું. એમાં આપણે પણ ડિસાઈડ હોય છે કે હા એને એવું કર્યું. સમજાય ને? તો બીજો સ્ટેપમાં એ કે ભાઈ આપણે એના પક્ષમાં નથી. સમજાય ને? તો એમ કહે છે કે આને એવું કર્યું, તું બતાડજે પણ હું તારા પક્ષમાં નથી. એને કર્યું એવું પાકું નથી એમ. સમજાય? બીજો સ્ટેપમાં આવે અને પછી ત્રીજા સ્ટેપમાં જ્ઞાન અંદર ગોઠવણી રાખવાની. એટલે આપણો વિરોધ હોવો જોઈએ. પેલા નક્કી કરવાનું, પછી એનો વિરોધ હોવો જોઈએ અને પછી એ બાજુ આપણે એને જ્ઞાન ગોઠવણી અંદર રાખવાની. સમજાય? એ આપણે થોડા દિવસ પ્રયોગ કરીશું ને તો આપણે પોતાને પણ મજા આવશે. એવું છે. મજા આવશે. હા, બરાબર છે. ઘણી બધી જગ્યાઓ છે કેમ કે આ નોંધના વજહથી જ આપણી પ્રગતિ આગળ નથી વધતી એવું દેખાય છે. હા, સમજાય છે. એટલે દાદા કહે ને કે નોંધ એટલે કે પાછો હતો ને એવો લીલે પાંદડે સંસાર કરી નાખે. તમે સંસાર પક્ષી જ છો, કારણ કે એને શુદ્ધાત્માના જે પૂતગલ જોયું એટલે તમે પૂતગલ પક્ષી જ થયા. સમજાય ને? પૂતગલ પક્ષી જ થઈ ગયા પાછા. સમજાય ને? એટલે હતા એવાની વાત પાછો સંસાર ઉભો કરી નાખે. એટલી બધી એનું જોખમ જેવું છે. અને દાદા કે અમને આખી જિંદગી દરમિયાન કોઈની માટે એક નોંધ અમે રાખી નથી. સમજાય? આખી નોંધવાઈ દાદા કે અમે નોંધવાઈ જ રાખેલી નહીં કે. સમજાય ને? નોંધ પોતી જ રાખી નથી. હા, સમજાય ને? અમે નોંધ પોતી જ રાખી નથી. તો આપણા જીવનની અંદર પણ જો નોંધ પોતી આપણી નીકળી જાય ને તો બહુ મોટું કામ થાય એવું છે. સમજાય ને? બહુ મોટું આ જ્ઞાનની અંદર ખૂબ જ પ્રગતિ થાય એવું છે. ખાલી નોંધ પોતી કાઢી નાખીએ ને તો સમજાય ને? એક જગ્યાએ એવું વાંચ્યું છે, દાદા એમ કીધું કે હવે મહાત્માઓને ખાલી આ નોંધમાંથી જ નીકળી જવામાં નું જ કામ રહ્યું એ લોકોને. કામ રહ્યું છે. હા, એવું છે. સમજાય ને? એટલે દાદા ત્યાં સુધી હોય છે કે આ જ્ઞાનની અંદર આપણે શુદ્ધાત્મા દેખાતા નથી બધા કે છે. તો શેના આધારે? તો કે આપણે એને દોષિત જોઈએ છે અને શુદ્ધાત્મા જોવું છે, એ બે જોડે બને નહીં. સમજાય ને? પહેલા પહેલું એને નિર્દોષ જોવો પડે, એને નિર્દોષ તરીકે. સમજાય ને? એટલે કે નિર્દોષ જુઓ એટલે શું છે? તો કે સમ્યક દર્શન વાપરો. એટલે સવળું દર્શન વાપરીએ પછી એ સવળું જ્ઞાન તરીકે કામ કરે. સમજાય ને? ડાયરેક્ટ
ડાયરેક્ટ સમ્યક જ્ઞાન કામ ના કરે, એટલે પેલા સવળું દર્શન લે, હા. કઈ પણ ઊંધી વસ્તુ હોય એને સવળી કરી હમ. અને પછી એ સમ્યક જ્ઞાન અંદર, એટલે સમ્યક દર્શન પેલા આવે પછી સમ્યક જ્ઞાન અંદર કામ કરે. ડાયરેક્ટ સમ્યક જ્ઞાન Right. કામ કરે નહીં, એટલે એને નહીં. સવળું જોવું પડે હમ. પેલા કે ના ભૂલ હમ. વગરનો છે, અને પછી અંદર હમ. શુદ્ધાત્માના દર્શન થાય. હાલ તો ભૂલ વાળો છે ને શુદ્ધાત્મા જોવું એ બે જોડે હા પોસિબલ નથી. પોસિબલ નથી. સમજાય ને? બરાબર. એ એવું છે. પછી કઈ બરકત વગરનું, એમાં કઈ કશું આપણને હા એવું. લાભ ના મળે. એ ખ્યાલ આવી ગયું કે આ બે વસ્તુ હમ. ના હોય એટલે ત્યારે એનું એક્ઝેક્ટ રિઝલ્ટ નથી આપણને અનુભવાતું. હા અરે કે બરાબર છે. પેલા ભૂલ રહી જ જોવાનો અને પછી અંદર એ ગોઠવવાનો એવું છે. એટલે બરાબર. પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં દાદા ત્યાં સુધી કહે છે કે એક વખત ભલે તો બુદ્ધિએ કરીને પણ અંદર ગોઠવવું કે આની ભૂલ નથી, કે સમજાય ને? કારણ કે બુદ્ધિ હા કેવું એની છે, ભૂલ અને એક નથી. બાજુ ડિસિઝન આવી જશે પછી એ બાજુ એ જ્યોતિ થઈ જશે કે, એટલે શરૂઆતમાં બપોરે ભાઈ એક્સેપ્ટ ના કરવાનું. પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં તું એ રીતના ગોઠવ, પછી આગળનું એ ગોઠવણી બધી થશે. પ્રાઇમરી થશે. સ્ટેજમાં તારે એક નક્કી કરી નાખવાનું ભાઈ ભૂલ એની નથી, ભૂલ મારી જ છે. આટલું તારે પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં ભલે નક્કી કરવાનું, એમ કરીને બેસાડી દેવાનું, તો પછી બુદ્ધિ આગી બેસાડી પાછી થશે નહીં. રાઈટ. પ્રાઇમરી પછી અમુક સમય પછી હેરાન કરે પણ ત્યારે એનો બીજો સ્ટેપ આવે, પણ શરૂઆતના સ્ટેજમાં તો આટલું રાખવાનું જ હા કે ભાઈ એની પ્રાઇમરી ભૂલ સ્ટેપ નથી, તો આ બસ. જ આપવું પડે એને. આ બરાબર છે. ડિસિઝન એને આપી દેવાનું બુદ્ધિને. બુદ્ધિ ક્યાં સુધી હેરાન કરે તમને, કે જ્યાં સુધી ડિસિઝન નથી આવ્યું ત્યાં સુધી. એની ભૂલ છે કે મારી ભૂલ છે, એ વચ્ચે રહે છે ત્યાં સુધી બુદ્ધિ આપણને હેરાન કરે છે. પણ એક વખત એને ડિસિઝન આપી દીધું કે ભાઈ મારી જ ભૂલ છે, એની ભૂલ નથી, તો એ એક્સેપ્ટ કરીને ભાઈ આગળ ચાલશે. શરૂઆતના સ્ટેજમાં, પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં. પછી એ રાઈટ. તમને એક્સક્યુઝ કરશે. પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં તો એ તમને એક્સેપ્ટ કરીને આગળ ચાલશે. હા સમજાય ને? અમુક અને એ પછી આપણને હેલ્પ પણ કરે. એ બુદ્ધિ પછી હા આપણને પછી હેલ્પ હેલ્પ બી પણ કરે કરે છે. એવું છે. હા. એટલે બુદ્ધિની એક તમારે ડિસિઝન એને આપી દેવાનું કે ભાઈ ભૂલ એની નથી, ભૂલ મારી જ છે, બસ. તો રાઈટ. એ એટલું એક્સેપ્ટ કરે તમને અંદર શુદ્ધાત્મા જોવા દેશે, નહીં શુદ્ધાત્મા પણ નહીં જો જોવા દે. હા તોય જોય. હા બરાબર એવું છે. છે. પણ એને પહેલા રાઈટ ડિસિઝન રાઈટ. આપી દેવાનું કે ભૂલ એની નથી, ભૂલ મારી છે. હા પછી એ પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં પછી એને આગળ બધું આવે છે. પણ પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં એટલું હા ભાઈ એટલું બી જ્ઞાન આપીને તો એને કરીશ કે ભાઈ તું આ ભૂલ મારી જ છે, તો પછી એને શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવા દેશે. નહીં કરે દર્શન કરવા શુદ્ધાત્માના દે. પણ દર્શન નહીં કરવા દે. એવું છે. એટલે નહીં એક વખત એને કરવા દે. ડિસિઝન આપી દેવાનું કે આટલું ભૂલ મારી જ છે એમ કરી, તો અંદર શુદ્ધાત્મા હમ. જોવા દે. એવું છે. કેમ કે એની તો ખાતામાં બધા બહુ નોંધ નાખીને બેઠી છે બુદ્ધિ હા તો. એટલે બરાબર છે. અને આપે જે કીધું ને નોંધ અને અભિપ્રાય માટે, દાદા એમ કહેતા હતા કે કોઈને પૈસા ચોરી કરતા જોયા એટલે તમે નોંધ કરી લીધી, પણ પછી તમે એને ચોર જ ચોરનું જ એને લેબલ લગાડી દીધું, એટલે તમે એના માટે અભિપ્રાય બાંધી દીધો. એટલે એ બોલે તો ચોરીનો અભિપ્રાય બંધાય છે. એવું છે. હા બોલે ને કે આ ચોર છે, એની માટેનું સારું હા કે ખોટું કઈ પણ અભિપ્રાય આપ્યો તો એ અભિપ્રાય કહેવાય છે. બાકી અંદર એ નોટેડ તરીકે જ અંદર પડ્યું હોય છે. સમજાય નોટેડ ને? તરીકે પડી બોલવામાં હોય આવે છે. તો હા એ અભિપ્રાય તરીકે કામ કરે. એવું છે. રાઈટ. એટલે બોલી ગયા એટલે લેંગ્વેજમાં આવી ગયું એટલે અભિપ્રાય આવી ગયો. હા. તો પછી એનું મન બંધાય. આપણે ઓપિનિયન આપી દીધું ને. હા આપી રાઈટ. દીધો. હા આ સારું કે હમ ખોટું એવું કઈ પણ ઓપિનિયન આપે એવું છે. એવું છે. બરાબર. પેલું ખાલી અંદર સરસ. નોંધ તરીકે, નોંધ એટલે એને એક કર્તા તરીકે જુએ છે આપણે. નોંધ એટલે શું હા છે કે એને નોંધમાં કર્તા કર્તા તરીકે જુએ તરીકે છે. જોઈ લીધું આપણે એને. જુએ છે બરાબર આપણે. બસ બરાબર. એટલું સિમ્પલમાં સિમ્પલ હા વસ્તુ છે કે એને કરતા સિમ્પલ જોવાનું. દાદા કે આપણે કરતા એ છે નહીં, કરતા વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. સમજાય ને? વ્યવસ્થિત શક્તિ. હા કરતા છે એવું છે. રાઈટ બરોબર. રાઈટ. સરસ. હા બરાબર. ઓકે જય ઓકે. સચ્ચિદાનંદ. જય હા સચ્ચિદાનંદ. જય સત્યાનંદ, નિત્યાનંદ, નિત્યાનંદ. જય ગૌરંગાનંદજી સચ્ચિદાનંદ. હા તમે કઈ કહેવું હોય તો બોલજો. હા ના, તમે વાત કરી ને એ આવી જ ગયું એમાં. એટલે મેન હા આપણે સંસારના સર્વ ઉપાધિનું મેન એટલે એના દવા 5 આજ્ઞામાં જ આવી જાય છે. એટલે આગું ફરીને હમ. એમાં નોંધ માટે આપણે સામે કરતા જોયો એટલે એમાં આજ્ઞા આપણે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ આપણે ચૂકી ગયા એમ. તો દાદા ભગવાન હમ. કહેતા હતા કે અ, પોતે કરતા હોય તો કે માંડો પડે ત્યાં ઉઠીને જોજે. એટલે સામેવાળાને આપણે હમ. કરતા જોઈએ તો એ પોતે સ્વતંત્ર કરતા હોય તો એ માંડો પડે તો ઉઠી શકે એમ એમ આમ. એટલે એમ આપણે એટલે સામેવાળો અકર્તા જ છે એમ. આપણે દ્રષ્ટિ આપણી બદલાઈ, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા નથી એટલે સામેવાળાને કરતા જોઈએ એટલે આ નોંધ પડી જાય એમ. હમ. તમે વાત કરી બરાબર છે, કરતા પણ બરાબર. તો બધા આપણે આ જે હમ. સંસારના બધા જે રોગ છે ને, આ નોંધ છે, અભિપ્રાય છે, એ બધા 5 આજ્ઞાની દવાથી બધા સોલ્વ થઈ જાય છે. સોલ્વ થઈ જાય. બરોબર છે. બધું
ફાઇનલી 5 આજ્ઞા પર જ આવશે. હા છે દીપક દાદા. જય સચિદાનંદ. જય છે. દીપકાનંદજી છે? દીપકાનંદજી દીપકાનંદજી સમજ ક્यों છો? જય આવે છે. સચ્ચિદાનંદ. આગળ સમજ ફર્ધર કઈ હવે રજની અંકલ હા આગળ ફર્ધર સત્સંગ પૂરું કરીએ. રજની અંકલ છે. સમજાયું નહીં મને, શું કીધું? ઓકે. નોંધ ઉપર સત્સંગ પૂરો વાત કરીને હવે. કરી ને. હા એમ. હા તે આપ થોડુંક લાઈટ આપો. બે જ વસ્તુ સમજવાની છે. જ્યાં નોંધ લેવાય છે ત્યાં સામાન્ય કરતા જોવાય છે. રાઈટ. એમણે આવું કરેલું, અમને તેવું કરેલું. અને જ્યાં અભિપ્રાય અપાય છે ત્યાં એ વ્યક્તિ આવા છે તેવા છે કરીને હોય. અભિપ્રાય અને નોંધ કહીએ ને, અભિપ્રાય વ્યક્તિ હા દાદા કહે નોંધ કરતા જુએ અને અભિપ્રાય વસ્તુ જુએ. એટલે વસ્તુ એટલે શું વસ્તુ જુએ? વસ્તુ એટલે એ આવા છે તેવા છે કરીને. એટલે અહીંયા એને શું કહેવાય કે હવે આપણે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે અને એ જે છે એ જે કઈ બધી વસ્તુ એટલે આપણે એમને તત્વદ્રષ્ટિથી જોતા શીખવાડ્યું છે. એટલે તત્વદ્રષ્ટિથી જોઈ લેતા પછી એ બધા અભિપ્રાય આપણા ઓગળી જશે. હવે ત્યારે દેખાશે નહીં. હવે ફરીથી અહીંયા જે દાદા એક બહુ સરસ ફોડ પાડેલો છે ને એને બહુ વાગડવાની જરૂરત છે. નંબર 1, સામામાં શુદ્ધાત્મા જોવા. રિયલ ને જોઈ લે છે. આ ખબર પડે ને, સામો હું શુદ્ધાત્મા છું, સામા એ શુદ્ધાત્મા છે. બરાબર? એટલે શુદ્ધાત્મા જોઈ લીધું એટલે હવે આ રિયલ નો ભાગ પતી ગયો. હવે બુદ્ધિ એ સામે વાળાને દોષિત દેખાડ્યું છે, વિપરીત બુદ્ધિએ. બરાબર. તો ત્યાં દાદાએ જે સમ્યક બુદ્ધિ એટલે એ સત્સંગમાં બેસવાથી આપણી જે સમ્યક બુદ્ધિ સમ્યક થાય છે, સમ્યક બુદ્ધિથી આપણે એમનો આખો વ્યવહાર ઘડાયેલો કે બની ગયેલો વ્યવહાર સમ્યક બુદ્ધિથી જોતા એને નિર્દોષ નિહાળવાનું કીધું. કરેક્ટ. આ પ્રોસેસ નહીં થાય ત્યાં સુધી અંદર ઝઘડો ઉભો જ રહેશે. દાદા કહે છે અમને નિર્દોષ દેખાય છે. કેમ દેખાય છે? કારણ કે એમણે ઉલટ તપાસ કરીને નિહાળી લીધું, જોઈ લીધું કે શું છે હકીકત. અને આપણી ઉલટ તપાસ બાકી છે. હવે એ તમારી ઉલટ તપાસ કોણ કરશે? તમારા 2 વાલા દીકરાઓ છે એમને કોણ ભાઈ મારું પતાવી આપ ને ભાઈ આ કામ મારું. મમ્મા એ તમારે તમારું જ કરવું પડે. એટલે જ્યાં જ્યાં આપણી બુદ્ધિ ઊભી થાય છે ને સામાન્ય દોષિત દેખાડે છે ત્યાં એમને નિર્દોષ દાદાની સમજણથી જે આપણી બુદ્ધિ સમ્યક થયેલી છે એ સમ્યક બુદ્ધિથી એને નિહાળી લેવી પડશે. નિર્દોષ નિહાળવું એ આખો દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરવાનો પુરુષાર્થ છે જેમાં, અને સામાન્ય નિર્દોષ નિહાળવાનું પુરુષાર્થ છે. એ નથી કર્યું ત્યાં સુધી કશું નહીં થાય, બધો વ્યવહાર ચાલ્યા કરશે. પણ અંદર સામા જોડે અને નિર્દોષ નથી જોયું તો સામા જોડે એકતા નહીં રહી. એકતા નહીં રહી. બરાબર. ગમે તેટલી ડાય વાતો કરશો ને પણ એકતા નહીં રહે. કરેક્ટ. એટલે આ જે કીધું કે પેલું તો બુદ્ધિ જ વચ્ચે આવે છે જે સામાન્ય કરતા દેખાડે છે. કારણ કે પ્રજ્ઞા શક્તિ સામાન્ય વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા બતાડે છે અને હિસાબ તમારો છે
એ કરતા નથી. હિસાબ હવે અમારો આપણે આ વાત કરીએ છે, પણ આપણા જીવન પ્રસંગો પત્યા પછી જેમાં દોષિત જોયું છે, મન બગડ્યું છે, બુદ્ધિ આખી પેલી કે ગાંડી ચાલી છે, સાથે રહીએ છે, એકતા રહેતી નથી અને આપણે કશું કરતા નથી. એટલે કે જે નિર્દોષ નિહાળવાનો પુરુષાર્થ જે સમ્યક બુદ્ધિથી કરવાનો છે એ પૂરો નહીં થાય. જેમ આપણે કહીએ મહાવીર ભગવાન બેસેલા હતા, ગોવાળ આવ્યો, મારા બળદ સાચવજો. ભગવાન એમના તરફથી કશું કીધું જ નહીં, કોઈ પરે શું કહેવાય પ્રતિભાવ આપ્યો નહીં. પેલા જતા રહ્યા, ફરીથી આયા થોડી વારમાં, બળદો ચરતા ચરતા આગળ ચાલી ગયા. હવે અહીંયા આવીને તો એમણે આખી બધી પરિસ્થિતિ નિહાળી. શુદ્ધાત્મા તો જોઈ લીધો એમણે, પણ નિહાળીને એમને ખબર પડી, નિહાળતા ખબર પડી હવે આપણને આપણે વ્યવસ્થિત મૂકી દઈએ છે, કારણ કે આપણું દર્શન હજી આવરાયેલું છે. ત્યારે મહાવીર ભગવાનને જેમ છે તેમ દેખાઈ ગયું. આટલા ભાવ પૂર્વે કૃષ્ણનારાયણ હતા, આ ભૂલ થયેલી, પણ તેમાં પ્રતિક્રમણ જે થયેલો પાછળથી, તેના પરિણામે આજે ગરમ ગરમ શીશામાંથી આવી ગયા કાંટા. હવે એમને હવે આખું દેખાઈ ગયું, એટલે કે સામે આને નિર્દોષ એમને દેખાયો. ત્યારે આપણે આ વ્યવસ્થિત મૂકીને આપણે એને નિર્દોષ નિહાળવાનો પુરુષાર્થ છે, જે દાદાને દેખાય છે તે આપણે આજે વ્યવસ્થિત મૂકીને નિહાળીએ છીએ. ત્યારે મહાવીર ભગવાનને છેલ્લો ભાવ હોવાના કારણે, આવરણ રહિત હોવાના કારણે એમને વ્યવસ્થિત દેખાયું. કેવી રીતે વ્યવસ્થિત? ત્યારે આપણે આજ્ઞા મૂકવાની છે. આજ્ઞાના આધારે આપણી દ્રષ્ટિ નિર્દોષ થાય છે. ત્યારે થાય છે એટલે કરવાની છે, આપણે એમ કહીએ. ત્યારે ભગવાને જેમ છે તેમ આખું નિહાળવાથી દેખાઈ જાય છે, એમને તો દેખાઈ જાય છે એટલે આખું એમને હવે નિહાળવાનો પુરુષાર્થ નથી રહ્યો. હવે એમને દેખાય છે, જે દાદા ભગવાનને દેખાય છે ને એટલે પણ એ નિહાળેલાનો પુરુષાર્થનું પરિણામ છે. દેખાય તે આપણને નથી દેખાતું, કારણ કે આ નિહાળવાનો પુરુષાર્થ છે આપણો, જે આજ્ઞા કરીને છે. રાઈટ? જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. અંકલ નથી, અંકલ દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ ત્રિમંત્ર બોલાવજો. હસુપાનાજી તમે ફોલો કરજો. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવકપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણમ ચ સર્વેસી, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપકાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. આવતીકાલે ગુરુવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય જાનવીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય ચંદ. પૂર્ણિમાજી જય સચ્ચિદાનંદ. ઉમેશભાઈ જય ચંદ. જય ચંદ. આરતી આંટી જય સચ્ચિદાનંદ. રેખાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ નથી થઈ શકતા બધા, કારણ કે હું હોસ્ટ નથી. રજની દાદા હોસ્ટ છે ને જતા રહ્યા છે. ઓકે. 1 મિનિટ. હા, મૌન. ઉભા રહેજો. ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણિમાબેન, દીપકબેન. આરતીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્ણિમાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન જય સચ્ચિદાનંદ.